السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح نو. ایک نئی صبح کا آغاز، ایک نئے ہفتے کا آغاز، اور الحمدللہ 70 سالہ آزادی کے جوش و جذبے کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، بلکہ آنے والے ہر پروگرام کا اسی طرح آغاز کریں گے، کیونکہ 70 سال الحمدللہ ماشاءاللہ ہمیں ہو چکے ہیں آزاد ہوئے ہوئے. ان 70 سالوں میں ہم نے بہت سے اچھے کام کیے، بہت بڑے بڑے کام کیے، اور قومیں جس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، ترقی کی منازل طے کرتی ہیں، وہ سب کرنے میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے. ہاں، چیلنجز ہمیں اپنی جگہ بہت سارے دیکھنے پڑے، لیکن ہماری قوم نے یہ بتایا کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں. پریکٹیکلی وہ سب کچھ برداشت کر کے اپنے آپ کو ایک ریزیلینٹ قوم کے طور سے سامنے کھڑا کیا. تو ہم ان تمام چیزوں پر اپنے اس مہینے میں، اور خصوصی طور پہ 14 تاریخ تک جب بھی ہماری پروگرامنگ ہوگی، ہم ان تمام چیزوں کو اجاگر کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ جلدی سے آپ کو سناتی ہوں. ایک جزیرہ تھا، اس میں سارے ایموشنز رہتے تھے، سارے جذبات رہتے تھے، جیسے خوشی، غم، تکبر، ایگو، ساری چیزیں، پیار، محبت، یہ سب ایک ساتھ رہتے تھے ایک جزیرے پہ. ایک دفعہ اس جزیرے میں طوفان آ گیا. جب طوفان آیا تو محبت نے ایک کشتی کا انتظام کیا، اور اس نے کہا کہ سارے جذبات اس میں بیٹھو اور آؤ یہاں سے ہم نکل چلیں. سارے جذبات ایک ایک کر کے اس میں بیٹھ گئے اس کشتی میں، لیکن پیچھے کوئی رہ گیا. وہ کون تھا؟ وہ تھی ایگو، یعنی میں. تو محبت نے جا کے ایگو سے کہا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ہم چلتے ہیں، یہاں سے نکل چلتے ہیں، طوفان آ رہا ہے. ایگو نے بات نہیں مانی. سارے جذبات وہاں سے چلے گئے، ایگو وہیں موجود رہی، اور محبت نے اسے اکیلے نہ چھوڑا. لیکن ایگو کی وجہ سے محبت کی جان چلی گئی. تو یہ ایک کہانی ہے چھوٹی سی، لیکن زندگی کا یہی اصول ہے کہ ہم بہت پیارے رشتوں کو، بہت پیاری باتوں کو، بہت پیارے کنیکشنز کو ایگو کی نظر کر دیتے ہیں. اور وہ جو ہماری میں ہوتی ہے نا، کہ میں یوں اور مجھ سے ایسے کہا اور اس کی ہمت کیسے اور میں تو فلاں چیز ہوں، اس میں بہت سے پیارے لوگ، بہت سی میرے خیال میں وہ ایسی باتیں، بہت سے اہم لوگ آپ کی زندگی سے، اہم رشتے آپ کی زندگی سے چھوٹ جاتے ہیں صرف ایگو کی وجہ سے. تو یہ ایک چیز میرے دل کو لگی، میں نے کہا آپ کو ضرور بتاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم سیکنڈ ہاف میں ڈسکس کریں گے اندھا اعتماد. وہ اعتماد جو آپ کے پیاروں نے آپ کو دیا ہوتا ہے، وہ اعتماد جو ماں باپ اولاد کو دیتی ہے، وہ اعتماد جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ اعتماد جو دوست کا دوست پر ہوتا ہے، اور آپ اپنی کتنی ہی سیکرٹ باتیں دوسرے دوست کو بتا دیتے ہیں. یہ اندھا اعتماد ہوتا ہے. اور اس اندھے اعتماد کے بعد آپ نے بڑے بڑے کیسز دیکھے جو ٹیلی ویژن اسکرینز تک آئے، جو اخباروں کی سرخیوں کا حصہ بنے، کہ لوگوں نے کہاں کہاں کس کس کے اعتماد کو کس کس طرح توڑا. تو آج ہم اندھے اعتماد پہ بات کریں گے. اندھا اعتماد کبھی کبھی آپ کو سرخرو بھی کر دیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی میں بہت بلیسڈ ہوں، میں نے اپنی ہر بات فلاں سے شیئر کی، اپنے شوہر سے شیئر کی، اپنی بیوی سے شیئر کی، اپنی ماں سے شیئر کی، اپنے بچوں سے شیئر کی، اپنے دوست سے شیئر کی، اور آج تک اس نے میرا اعتماد نہیں توڑا. لیکن ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں نے کتنا اعتماد کیا تھا اور دیکھو اس نے مجھے کس بری طرح چوٹ کی ہے. تو آج ہم اس پہ سیکنڈ آور میں بات کریں گے. ابھی آپ نے کال نہیں کرنی ہے اس بارے میں، ابھی جو آپ نے کال کرنی ہے وہ اس بارے میں کرنی ہے کہ ہم اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ہماری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نہ صرف انگریزی، اردو، میتھس، اسلامیات اور باقی چیزیں سیکھیں، بلکہ ان کو تربیت بھی ملے، ان کو ان سب چیزوں کی تربیت ملے جو ہمارے گرد و نواح میں ہو رہا ہے. جیسے اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، تو ہم ان میں اس چیز کو پیدا کر سکیں، انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ آزادی کا جذبہ کیا ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یا آزادی کی اپنی ایک فلسفی ہے، اس کو ہم ہمیں پاکستان نے بہت کچھ کیا، اور آج وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کو واپس کریں. میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال.
Badshai Mosque, or the Royal Mosque in Lahore, commissioned by the 6th Mughal Emperor Aurangzeb in 1671 and completed in 1673, is the second largest mosque in Pakistan and South Asia and the 5th largest mosque in the world. Epitomizing the beauty, passion and grandeur of the Mughal era. It is Lahore's most famous landmark and a major tourist attraction. Capable of accommodating 5,000 worshippers in its main prayer hall and a further 95,000 in its courtyard, it remains the largest mosque in the world. From 1673 to 1986, a period of 313 years, when overtaken in size by the completion of the Faisal Mosque in Islamabad. Today, it remains the second largest mosque in Pakistan and South Asia and the 5th largest mosque in the world after Masjid al-Haram, Grand Mosque of Mecca, and Al-Masjid al-Nabi, Prophet's Mosque in Medina. The Hassan II Mosque in Casablanca and the Faisal Mosque in Islamabad. To appreciate its large size, the 4 minarets of the Badshai Mosque are 13.9 feet, 4.2 meters tall than those of the Taj Mahal, and the main platform of the Taj Mahal can fit inside the 278,784 square feet courtyard of the Badshai Mosque, which is the largest mosque courtyard in the world. قومی سفر کے 70 سال قومی سفر کے 70 سال وہ دن بہت قریب ہے جب پاکستان کا کوئی بھی بچہ پولیو کا شکار نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ بچوں کے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میری تمام والدین سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے بچے کو گزشتہ مہم میں پولیو کے قطرے پلوا چکے ہیں، تب بھی صحت محافظ جتنی بار آپ کے گھر پر آئے، آپ ہر بار اپنے بچے کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں، کیونکہ 5 سال تک کے ہر بچے کو ہر بار پولیو کے قطرے پلوانے سے بچہ اس بیماری سے زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیں پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے اپنے دروازے کھولیں اور پولیو کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اس میں وہ بچہ سگنیچر کرتے ہیں ایک دم تو بہت پاکستانی چینل ہے پورا، تو کابشیں سب کی مل کے ہی ایک اچھا رنگ لاتی ہیں، تو یہ ہے۔ بالکل بالکل جی، آپ کیا کہیں گی؟ آزادی کے حوالے سے تو خیر سب سے پہلے تو میں خالد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جو 14 اگست کو اسکولز اوپن رہیں گے، ونڈرفل ڈیسیشن، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اسکولز میں جو 14 اگست کی سیلیبریشنز ہوتی تھی وہ ایک دن پہلے ہو جاتی تھی، تو 14 اگست اٹ سیلف اس دن کی جو سیلیبریشن کی بات ہے، جو فیلنگ ہے بچوں کے اندر جو انکلکیٹ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی دن ہونے کی بات بالکل الگ ہے۔ ہاں، اور وہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، ہمیشہ یاد مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور اگر کوئی ہماری ٹیچر وائٹ سوٹ پہن کے اور ہرا دوپٹہ لے کر آتی تھی تو ہم سب بچے ان کو دیکھ کے کہتے تھے اتنی پیاری لگ رہی ہے، ہم لوگ کو
शॉपिंग पे जाते थे, फ्लैग लेके आते थे और कंटिन्यूसली फ्लैग वेव करना। अभी भी कुछ स्कूल्स हैं कराची में जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी हो जाए, संडे हो या कोई भी दिन हो, 14 अगस्त को ही सेलिब्रेट करना है। और आते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो टीचर्स की जो अलग से इंस्पिरेशन लेवल जो होता है, जितना हाई होगा स्टूडेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। छोटे बच्चों को अगर आप सिखा देना, मैंने देखा है कि 2 क्लास 3 क्लास तक के बच्चे, यानी छोटे से लेकर इतने तक के, अगर कोई चीज आप स्टोरी बना के उनको सिखा दें तो वो उनमें वो लाइफ टाइम तक रहती है। हमने भी जो बचपन में स्टोरीज सुनी है वो आज तक याद है। तो वही वो कहते हैं ना कि दादी नानी जो स्टोरीज सुना रही होती है बच्चों को, वो बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत हेल्पफुल होती है। जी काशिफ साहब, एक तो अपने जज्बात भी आप जाहिर है, 70 साल आज़ादी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो वो जो आप कहना चाहती हैं चाहती हैं, मैंने इसलिए बोल दिया काशिफ साहब क्योंकि मुझे कान में बताया गया कि शहवार हमारे साथ लाइन पर हैं, तो मैं वो उनकी बात भी सुन रही थी और आपसे बात कर रही थी, तो आपके जज्बात हम शेयर करेंगे और स्कूल्स के हवाले से भी जो मैंने सवाल किया, लेकिन पहले शहवार की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निशा साहब? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी फरमाइए अपने जज्बात। आज तो आपको मौका मिला है कि यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड योर एसोसिएशन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान तो यही है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें दिलो जान से ज़्यादा अजीज है पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे एक बात का दुख है कि 14 अगस्त को हमारा स्कूल ओपन नहीं हो रहा, हमारी छुट्टियाँ जो है वो खत्म 15 अगस्त से हो रही हैं। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी तरफ निशानदही की है। अब जैसे काशिफ साहब ने कमेंट्स भी करना है तो बड़ा अच्छा है कि आपने अच्छी तरफ निशानदही की है। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? वीकेंड का स्टार्ट आपको मुबारक हो। और आज का दिन मतलब जाहिर हम तो, मेरा दिन तो आपको पता है अपनी टीवी पे ही शुरू होता है, सबसे पहली कॉल मेरी टीवी पे होती है और तमाम मेहमानों को सलाम हो। बहुत अच्छा आपने मौजूद रखा है, लेकिन बात सारी है, मैं खुद भी ये फील कर रहा था, अभी हम ये घर पे भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो छुट्टी दी दी जाती है ना बच्चों को, ये देनी नहीं चाहिए एक्चुअली। और अनफॉर्चुनेटली मैं यकीन करें, अभी मैं पीटीवी पे पीटीवी होम के चैनल पे देखा था, ड्रामा रिपीट भी हो रहा था काज़िम वाला। हम बचपन में देखते थे, मौलाना मोहम्मद जौहर के बारे में बताते, काज़िम के बारे में बताते, अल्लामा इकबाल के बारे में बताते। आप बिलीव करें इतने चैनल्स हैं, उनको मतलब एक नॉन इशू और एक इशू को इतना बढ़ा के दिखाना, गुललई और ये वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं जिक्र पाकिस्तान बनने का नहीं हो रहा सिवाय एक आध चैनल के, और कहीं जिक्र नहीं हो रहा कि हमारे किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। ये सब बिलीव करें हमने टीवी देख के, और मैं तो इसकी तारीफ से पुल नहीं बांध रहा, लेकिन हकीकत है कि हमने बहुत कुछ देखा। कुछ प्रोग्राम होते थे 14 अगस्त के जिससे आपको लर्निंग मिलती थी। आप अनफॉर्चुनेटली अब देखिए बच्चे क्या है, बच्चे दे आर वॉचिंग मूवीज, दे आर वॉचिंग प्रिंटेड एंड हैरी पॉटर एंड लाइक दिस, ये चीजें देख रहे हैं ना। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें बैठ के बताएं, लेकिन जज्बा जो है ना, ये आप क्रिएट नहीं कर सकते, जज्बा हो जाता है। ये आप किसी को इंडक्ट नहीं कर सकते, किसी को आप फैला नहीं सकते। ये सब चीजें देख देख के इसका जज्बा कहता है, हमारे अंदर भी जज्बा है, आपके अंदर भी जज्बा है, और यकीनन मैं आज कहता हूँ कि हमारे बच्चों में जज्बा है, लेकिन इसको मोटिवेशन की जरूरत है। अगर हम मोटिवेशन हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हमारी भी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। और अंधे एतमाद से मैं सेकेंड आवर में भी आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 70 बरस के दौरान हमने क्या पाया, क्या खोया, हमें ये सबसे पहले देखना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखते हैं, हमारे झंडे में सफेद रंग भी है, माइनॉरिटीज को भी हम देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हालत इस वक्त बहुत बेहतर है। पड़ोसी मुल्क की निस्बत जहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ कितने मसाइल पेश आ रहे हैं, उससे एक चीज जो वाज़ेह हो रही है, जो खुल के सामने आ रही है, बार बार आई जा रही है कि तक़सीम हिंद जो है, तक़सीम और पाकिस्तान का बनना काफी हद तक हमारे मसाइल के क्या कहना चाहिए, मसाइल का हल पेश कर गया। जो अब वहाँ कैफियत है, हमें एक चीज ये देखनी है कि हमारी जो माइनॉरिटीज है, हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या हम उनको बराबरी की सतह पे रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ये सबसे अहम है। ठीक है, हम उनका ख्याल करते हैं, इक्वलिटी पे ला रहे हैं, लेकिन हमें उनके लिए मजीद बेहतरी की तरफ करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में पैगाम जाए, यूरोप में जाए, बाकी जगहों में जाए कि हमारे यहाँ
ان کے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں جو ایک چیز بار بار پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان ہے, اسلام نے تو دیکھیں مساوات دی, عدم مساوات کی طرف تو لے کے نہیں گیا. ہم نے تو اس لیے ملک بنایا, ایسی تجربہ گاہ بنائی جہاں پہ ہم اسلام کے اصولوں کی جانب چل سکیں. اسلام کے اصول یہی ہے کہ مساوات دیکھنی ہے, چھوٹا بڑا ہم نے نہیں دیکھنا. اگر ہم یہ پیغام آج کے دن یاد نہیں رکھتے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ہاں, عمل کرنا زیادہ امپورٹنٹ, عمل بنیادی چیز, کیونکہ ہم اب چھوٹا بڑا ہی دیکھ رہے ہیں. جو بڑا ہے ساری تمام تر آپ کی جو جتنا بھی آنیسٹی ہے یا لائلٹی ہے وہ سب اسی کی جانب ہے جو بڑا ہے آپ کی نظر میں. تو یہ بڑے اور چھوٹے کی جو بات آپ نے کی اور مساوات کی بات آپ نے کی, میرے خیال میں یہ ہمیں اپنے اور اپنے ارد گرد والوں تک پریکٹیکلی پہنچانے کی ضرورت ہے. اور سب سے اس میں بنیادی کردار جو ہے, ایک ریاست جب وجود میں آ جاتی ہے تو وہاں سب سے بنیادی جو یہی مساوات لانے کے لیے چیزیں کرنے کے لیے ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم اسمبلیاں کہتے ہیں. وہاں پہ بہتر قانون سازی ہونی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے لے کے جائیں گے پاکستان کو مزید آگے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے, کیونکہ ٹیچرز جتنا انکریڈیبل چینج بچوں میں لے کر آتی ہیں نا, وہ ماں باپ بھی نہیں لا سکتے, کیونکہ پہلی محبت ایک چھوٹے بچے کی اس کی ٹیچر ہے. اور وہ میں اپنے بچوں میں تو خاص دیکھتی رہتی ہوں کہ ایوری ٹائم وہ دوسری کلاس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو نوٹسیبل ہوتی ہے وہ ٹیچر ہوتی ہے, اور دے کم ہوم ہیپیلی کہ میری آنٹی بہت اچھی ہیں. تو جو پوائنٹ ابھی یہاں پر ڈسکس ہوا کہ آزادی کے بارے میں, وطن سے محبت کے بارے میں, کس طرح ٹیچرز بچوں تک یہ بات پہنچاتی ہیں یا پہنچانی چاہیے آپ کے خیال میں؟ موسٹلی ہم لوگ اسکول میں پریزنٹیشنز کرتے ہیں اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں پارٹ لینا ہے. ہم صرف 14 اگست نہیں, ڈیفینس ڈے یا جتنے ڈیز آتے ہیں منتھلی, ہم ہر ڈے کے اوپر جو ہے نا وہ پریزنٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں, بچے کو انفارمیشن اور نالج دے رہے ہوتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو بیٹا پارٹ لینا ہے, ان کو بتاتے ہیں. تو مطلب وہ بھی خوشی خوشی جو ہے وہ بہت ہی اٹینٹیولی جو ہے اس چیز کو فوکس آؤٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم دیں گے. لیکن کچھ کے پیرنٹس سوری ٹو سے دس ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں آج نانی کے جانا ہے, 14 اگست میں بھی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, یا میرے پاس وائٹ سوٹ نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی ایک گیسچر لے کر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اب ہمیں ان کو گیٹ اپ بھی کروانے ہوتے ہیں. اگر ہم پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو ہم صرف اسکول یونیفارم میں نہیں دے رہے, ہم ان کو اگر قائد اعظم سے ریلیٹڈ بتائیں تو ہم ایک قائد اعظم کا پوسٹر بنائے, ہم لوگ تھیم بناتے ہیں. لیکن پھر بولتے نہیں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 50% پیرنٹس ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سے کوپریٹ نہیں کرتے ہیں. شی از رائٹ اباؤٹ اٹ کہ 50% آف دا پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ہم سب اس میں شامل ہیں اور یہ سچ بول رہی ہیں, لیٹس فیس اٹ. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جی میرے پاس تو یہ کپڑے نہیں ہیں, یا کیا ضرورت تھی 14 اگست کو بھی اسکول کھول دیا, ہم سو جاتے نانی کے چلے جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ پورے چھٹی تو ان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے, یہی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آزادی ہے کیا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, جب آپ فزیکلی کسی چیز میں انوالومنٹ رکھتے ہیں, آپ پریکٹیکلی آپ شو کرتے تو وہ بچے کو ریمبر رکھتا ہے, یاد رہتا ہے. آپ نے اس پہ ایکٹ کیا, آپ نے قائد اعظم کے بارے میں اسپیچ دی ہے تو بچے کو ریمبر رکھتا ہے. آپ وائٹ اور گرین ڈریس کیوں پہن رہے ہو, وائی وی آر سیلیبریٹنگ دس ڈے. تو اس کو آپ کو میسج دینا پڑتا ہے, رادر کہ آپ سے آ کے یہ بتا دو 14 اگست ہے اور آپ کو بس آج ہم آزاد ہوئے تھے, اتنا نہیں ہوتا. اچھا پیرنٹس کو چلیں آج آپ لوگ بتا دیں, کیونکہ یہ فورم ملا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے بچوں کو اگر ان کو یہ چیز پتہ چلے گی. پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیز یاد تو رہتی ہے, مگر ان کی زندگی میں انہیں کیا فائدہ ہوگا اگر وہ آزادی کی اہمیت سمجھ جائیں گے, یا ہماری جتنی کوششیں یا سیکریفائسز تھے ہماری ہسٹری کے وہ ان تک پہنچ جائیں گے, تو اس کا فائدہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ذرا پیرنٹس کو آج آپ بتائیں. ان سے کوشچن کر لیتا ہے, کسی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں یا کسی اور اس پہ جاتے ہیں, کوئی ان سے کوشچن کرتا ہے, تو ان کو ہماری آزادی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر سکیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایگزیکٹلی ایسے ہوا تھا, اور ویلیو کر سکیں, اپنے جھنڈے کی ویلیو کر سکیں. ایک سٹیزن اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے. تو جب آپ کو اپنی کنٹری کی نالج نہیں ہے تو آپ کیا ریپرزینٹ کریں گے, آپ کیا سمبل دکھائیں گے لوگوں کو دنیا میں, وہ آپ کیا بتائیں گے. تو اس لیے آپ کو پریکٹیکلی بھی نہ پتا ہونا چاہیے, اور ٹیچرس کا یہی رول ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ نو کہ وائی وی آر سیلیبریٹنگ 14 اگست. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, ملک سے باہر پڑھنے جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک واپس آئے, لیکن جب وطن سے وہ محبت اور اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی, ماں باپ سے تو ہوتی ہے, ماں باپ کو کہتے ہیں اپنے پاس بھی بلا لیں, لیکن جب وطن سے وہ محبت نہیں ہوتی تو دے وونٹ کم
بیک. یہ وطن کی محبت ہوتی ہے, وہی کلچر ہوتا ہے, وہی سارے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو واپس کھینچ کے لاتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں خالد صاحب؟ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ پھر وہ اون کرنے لگتا ہے. اون کرنے لگتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اون کرنے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے بنایا ہے, یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا. پھر ان کو وہ بھی بتانا چاہیے کہ جو ابھی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کے بچوں میں بھی کوئی پڑھ کے آیا ہے کہیں سے یا نہیں؟ کہاں سے پڑھ کے؟ ملک سے باہر سے کوئی ایسے تو نہیں؟ نہیں, یہاں سے جا تو رہے ہیں لیکن یہ جا رہے ہیں. میرا بیٹا ملیشیا میں تھا, کیا ہے. یہی میں پوچھ رہی تھی, آپ کے بیٹے نے ACCA ملیشیا سے کیا ہے, اس کو میں نے انوالو کیا اسکول میں, اور اس سے کافی اچھا ہوا. اچھا, میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا, یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن کے لیے نہیں پوچھا, یہ میں نے پوچھا اس لیے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب وطن سے محبت ہوتی ہے بچوں کی تو وہ واپس آتے ہیں, تو یہ آپ کے گھر میں ہوا ہے؟ گھر میں ہوا ہے, اور اس کو اپنے فادر سے, کہ آپ بتائیں, اس کو اپنے فادر سے بھی بڑی محبت تھی جو واپس آیا. وطن سے تو تھی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, دیکھو فلانا جگہ کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ اپنی جانوں کا قربانی دے رہے ہیں, تب جا کے ان کو کبھی آزادی ملے گی. ہمارے بزرگوں نے بھی ایسی ہی جدوجہد کی ہے جس کے بعد یہ پاکستان بنا ہے, اور اب آپ کو اس تیار چیز ملی ہے, اب آپ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں, کیونکہ ان میں کافی بچے ایسے ہیں. میں ان کو اپریل میں خاص طور پہ مئی میں ان کو لیکچر دیتا ہوں کہ اب آپ ہو سکتا ہے آؤٹ آف کنٹری جائیں تو آپ کو اپنی پوزیشن کا پتہ لگے گا کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ کی کیا پوزیشن ہے, کس طرح وہ آپ کو بہیو کرتے ہیں, آپ کو افسوس ہوگا. لہذا اب اس افسوس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ تو یہاں ایسا کرنا ہے کہ اس کنٹری کو ایسا بنا دینا ہے کہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے فخر بن جائے. اور ہمارے پاس اپرچونٹی بھی بہت ہے ایسا کرنے کے لیے, اس پہ ہم بات کریں گے. مگر نورین نے پہلے بھی کال کی تھی, ڈراپ ہو گئی تھی. تھینک یو سو مچ نورین, آپ نے دوبارہ کال کی ہے. السلام علیکم. کیسی ہے, ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کی سب سے غلط ہے, آپ کی یہ کہنا چاہوں گی آپ کا سب بہت اچھا ہے. تھینک یو. اور جیسے کہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے آزادی کے حوالے سے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا مطلب آزادی کے حوالے سے آپ جو ہے بالکل اچھا ٹاپک رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا جو ہے مین مقصد جو ہے نا وہ ٹیچرس کا آنا چاہیے اس میں. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو ہے مطلب اسکول میں ٹیچر جو ہے نا, ٹیچر کو خاص طور پر گائڈ کرنا چاہیے بچے اسٹوڈنٹ کو. اچھا, تو کیونکہ آج کل بہت ایسا کام ہو رہا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا اس حوالے سے اگر کچھ اتنی زیادہ گائیڈنس نہیں دیتے اسٹوڈنٹ کو. ان کی بات سمجھ آ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ گائیڈنس دینی چاہیے بچوں کو, تاکہ پتا ہو کہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کس طرح سے کرنی چاہیے. اچھا جی, تھینک یو سو مچ. نہیں, یہ تو اصل میں ٹیچرس کی تو ذمہ داری بہرحال ہے, لیکن یہ تو پیرنٹس کی بھی ہے. اور بہرحال ایک خوشی کی بات ہے, میں بتاؤں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگست شروع ہوتا ہے 1 اگست سے ہی, بلکہ اس سے تھوڑا پہلے سے ہی اتنے اسٹال لگنے شروع ہو جاتے ہیں جھنڈوں کے. ایک بھاگ رہے ہیں لوگ, جھنڈے لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں. اتنی میں نے زیادہ گہما گہمی کسی بھی کنٹری میں نہیں دیکھی کہ جب ان کا کوئی ڈے آتا ہے ایسا. یہ ہمارے یہاں ایک شان ہے, یہ ہمارے سیلیبریشن ہے. پچھلے سال, سوری انٹرپشن ہو رہی ہے, پچھلے سال تو لوگوں نے اپنے اتنے سے بچے سے لے کر اتنے بڑے بچے تک کو ٹی شرٹس اور وہ جھنڈے والی ساری چیزیں پہنائی ہوئی تھی. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اس بار کیا کرتے ہیں لوگ, ہے نا, آپ نے بھی کیا تھا یہ. اور فیس بک پہ اتنی تصویریں تھیں, تو میں نے بھی اپنی بیٹی کا جو اس طرح وائٹ اور گرین ایک جوڑا تھا وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اپنا بھی رکھا ہوا ہے. تو یو نو یہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. ایک بریک آ گیا ہے اور اس سیلیبریشن کو ہم اسی طرح کنٹینیو کریں گے روزانہ کے بیسس پر. آپ چاہیں تو ہمیں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک موضوع, کوئی ایک ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں اپنے پروگرام میں تشکیل دینی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم ذرا ہوم ورک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سعدیہ, آپ سے شروعات کریں گے, اور آپ سب ذرا اپنے بچپن کا ہوم ورک اور آج کل جو ٹیچرز ہوم ورک دیتی ہیں نا, مجھے تو لگتا ہے مجھے ملا ہوا ہے ہوم ورک. ہم اس پہ بات کریں گے آفٹر دی بریک.
آپ پاکستان کے کسی بھی شہر یا گاؤں میں ہوں یا پھر مشرق وسطی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جدید نظام تعلیم کے ذریعے پہنچے گی آپ کے پاس ACC سے منظور شدہ میٹرک سے PhD تک معیاری تعلیم، مستحق طلباء کے لیے تعلیمی وظائف۔ سیمسٹر خزاں 2017 میں داخلے جاری ہیں۔ داخلہ فارم ریجنل آفس سے حاصل کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں یونیورسٹی ویب سائٹ سے www.aiou.edu.pk۔ ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ میں ہوں پاکستان۔ قومی سفر کے 70 سال۔ نظم و ضبط دوران حج مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، خاص طور پر بس، ٹرین، لفٹ، سیڑھیاں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت قطار بنائیں۔ آپ کا بہتر طرز عمل ملک کی عزت و وقار کا باعث ہے۔ ویلکم بیک۔ ہم بڑی مزیدار ڈسکشن یہاں پر کر رہے تھے اس لیے کیونکہ خالد صاحب نے جو اماؤں کے شارٹ کمنگز ہیں نا وہ بھی گنوانا شروع کر دیے تھے، لیکن پہلے میں ان سے بات نہیں کر رہی ہوں، پہلے میں سعدیہ سے شروع کر رہی ہوں اور سب کا پوائنٹ آف ویو لینے کے بعد خالد صاحب کی طرف آئیں گے۔ ہم اب بات کر رہے ہیں ہوم ورک کی، وہ ہوم ورک جو نہایت ہی ضروری ہے، اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہوم ورک ضروری ہے، لیکن اب جس طرح ہوم ورک بچوں کو دیا جانے لگا ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے ورکنگ ڈے میں، آپ کچھ اور سوچ نہیں سکتے۔ سب سے بڑی ٹینشن شام کو اگر آپ خود خصوصی طور پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کی یہ ہے کہ بچوں کا ہوم ورک ہو جائے اور پراپر بہترین صاف رائٹنگ، اچھا کانسیپٹ، ساری چیزیں بہت ہی زبردست ہو جائیں۔ اور سعدیہ نے اس کا جواب دینا ہے کہ کیوں اتنا مشکل بنا دیا اب ہوم ورک؟ بالکل اتنا زیادہ ہوم ورک ہو گیا، مطلب اگر میں سبجیکٹ وائز بات کروں تو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بچوں کو ایک کانسیپٹ دے دیا اسکول میں، ایک دو کویشچنس کروا کے باقی پوری ایکسرسائز ہوم ورک کے اوپر دے دی گئی۔ اب بچے جو ہے وہ گھر آ کے سوائے ہوم ورک کے اور کچھ نہیں کر رہے، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ مدرس اگر ہیلپ کر پا رہی ہے، آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی بچے سوئمنگ کریں یا کرکٹ کھیلیں، مطلب بہت سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اگر مدرس ہیلپ آؤٹ کر پا رہی ہیں گڈ انف، لیکن اگر نہیں کر پا رہی، دوسرا کیا ہے اس کا دی اونلی آپشن لیفٹ از ٹیوشن۔ ٹیوشن سینٹرز میں جو باہر آئی ہوئی آج کل، اس کا ریزن یہی ہے، اتنا ہوم ورک کہ وہ ہوم ورک کمپلیشن کے لیے بچوں کو ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے۔ صبح سے دوپہر کو 2:30-3 بجے یا 4 بجے کچھ بچے گھر آ رہے ہیں، 1-8 گھنٹہ ریسٹ کر کے باقی دوسری چیزیں ہیں، بچوں کو قرآن نازلہ وغیرہ پڑھانا ہے، اس کے بعد بچے ٹیوشن جا رہے ہیں۔ مطلب پورا دن بچے کی ایکٹیویٹی کیا رہی، صرف پڑھائی۔ آپ نے بچے کو نکالا، پھر 8-9 بجے آپ اسے سلانے کا، کھانا کھلا کے سلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اور 8-9 کے بعد، کلاس 8 کے بعد 9 آنورڈ تو یہ کانسیپٹ آ گیا ہے مائنڈ میں کہ اگر بچہ ٹیوشن نہیں جا رہا، اس کے گریڈز نہیں آ سکتے۔ مطلب یہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ جا رہا ہے وہ بہت ہی، اس میں کچھ پیرنٹس کی بھی غلطی ہے، کیونکہ جو ہے وہ پریشر بہت جگہ، میں نے ایم سوری ٹو سے، لیکن پیرنٹس کی طرف سے یہ ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ نہیں آپ نے کوچنگ لینی ہے، آپ نے کوچنگ سینٹر جانا ہے، ادروائز آپ کے گریڈز نہیں آئیں گے، اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، آپ کو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ بہت آگے کی جو ہے نا بچوں کو ایک وہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے بیچارہ پریشر میں، مینٹل پریشر اس کا اتنا ہوتا ہے، وہ کیا پڑھے گا اسکول میں۔ اگر آپ اسکول میں ہی اتنا ٹائم بچوں کو مل رہا ہے، وہیں پر چھوڑ دیں کہ نہیں کانسیپٹ کلیئر ہیں، گھر آ کے وہ ریویو کر لیں بس۔ لیکن نہیں، وہاں بھی پڑھنا ہے، وہاں بھی پڑھنا ہے، اسٹینڈرڈ کی وجہ سے بھی یہ کیا جاتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، بس وہ فالو کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔
دیکھیں ٹیوشن پہلے تو یہ بتائیں آپ نے کوچنگ سینٹر میں پڑھا ہے؟ ہاں میں نے پڑھا ہے بالکل، اور مجھے کوئی اس میں کباہت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پڑھائی نہیں ہوتی تھی کالج میں اسکول میں؟ نہیں، پڑھائی کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک سسٹم کے تحت اس کو فالو کر رہا ہوں، بہتر کر سکوں گا. اور ایک اور اس کی وجہ ہے، دیکھیں 10% 15% اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بڑے جینیس ہوتے ہیں، جو ایک فوٹوجینک حافظہ ہوتا ہے، یوں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پورے کا پورا مینو ان لکھ دیتے ہیں. فوٹو میموری ہوتی ہے، بالکل صحیح. میرے ایک عزیز ہے، ابھی اس لڑکے نے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھی، 85% میٹرک میں وہ لایا، کچھ نہیں پڑھا. ایک نارمل سے ایوریج بچہ آیا اور وہ حیران اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، اچھا یہی بچہ ہے. تو کہنے کا مجھے ایسے چند ایک ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ میجورٹی کو دیکھ کے ٹیوشن سینٹر میجورٹی کے لیے ہوتے ہیں، مائنورٹی کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، 10 بچوں کے لیے نہیں ہے. وہ 10 بچے تو وہ دیکھیں گے، پڑھ لیں گے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے چیز کو کلیئر کرنا. پیرنٹس ہر چیز کلیئر نہیں کر سکتے. میری وائف جو میتھ ان کا بڑا اچھا 90s میں آتے ہیں نمبر، ٹھیک ہے، میری بیٹی کو چلیں وہ میتھ پڑھا دی، باقی سبجیکٹ سے کیا ہوگا؟ تب تو کرنا ہے نا کچھ بھیجنا ہے. اب اس میں کوئی یہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کلیشے بنا دیتے ہیں. نہیں، یو آر رائٹ. ضرورت بن گئی ہے نا ماں باپ کے لیے، کیونکہ سلیبس پہلے جیسا سمپل نہیں ہے. سمپل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹیوشن سینٹر بھیج رہے ہیں، یا تو ٹیچر اسکول میں 40 بچے، ایک کلاس میں 30-40 بچے تو ہوتے ہی ہیں نا. اب وہ ٹیوشن سینٹر میں 10 ہوں گے، یا ایک وہ پڑوس میں چلی گئی ہے تو اور کم کر لیں آپ. تو کہنے کا مطلب بہت سی چیزیں کلیئر ہونے کے لیے ضروری ہے. تو ہم بات کریں کہ کیوں اسکول میں ایسی درس و تدریس نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کے اسکول میں آپ اتنا اچھا بچے کو پڑھائیں، اتنی فی دی جا رہی ہے، جبکہ آپ دیکھیے اور اس کے بعد جب وہ گھر آئے تو اسے کانسیپٹ کلیئر تو ہو نہیں ہوتے. اسے کیوں ضروری ہے کہ وہ ٹیوشن جائے؟ اسے کیوں ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں سے یا والد صاحب سے پوچھے؟ یہ بھی کیوں ضروری ہے؟ اچھا سبجیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں نا، آپ سبجیکٹ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ کم کریں، ان کو سمپل کریں. آپ سمپل نہیں کرتے، آپ دیکھتے ہیں جی کورس فلانا لیٹسٹ آیا، جیسے اپ گریڈ ہوتے ہیں نا سافٹ ویئر، وہ والی حالت ہو گئی ہے سافٹ ویئر کی طرح. بکس بھی اپ گریڈ ایسی ہو کے آ رہی ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ اچھا آپ دونوں سے اس پہ کامنٹ لینا ہے، لیکن پہلے ہم ہنا سے بات کرتے ہیں. اوکاڑا سے کال کر رہی ہیں. السلام علیکم ہنا. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بہت اہم میسج دینا ہے، میری بات سن لیجیے گا پلیز. جی سن رہی ہوں. جی میں اوکاڑا کے پاس ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں کی بات کر رہی ہوں. وہاں پہ ہمارے جو صرف لڑکیوں کا پرائمری تک اسکول ہے، اور تب صرف لڑکیوں کو 5ویں کلاس تک پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے. لیکن میں نے یہاں سے اسٹرگل کر کے یہاں سے 6 کلومیٹر دور اوکاڑا شہر میں جا کے میں نے ایف کی ہے، میں نے پڑھا ہے، لیکن آگے میں کالج تک پہنچ سکی اور بعد میں بہت مشکلات کے بعد میں یونیورسٹی نہیں جا سکی. اس کے بعد مجھے بہت ساری پرابلم ہوئی. اب میں اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی ہوں اکٹھا کر کے، لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے نا ہمت نہیں ہاری. میں نے عورت کے حقوق کی خاطر میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے وہ کتاب میں اب چھپوانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس نہ رشوت ہے نہ سفارش ہے، تو کوئی میری بات ہی نہیں سنتا اس کتاب کو چھاپنے کے لیے. تالیاں ہونی چاہیے نا، ہم سب یہاں تالیاں بجا رہے ہیں آپ کے لیے. اس وجہ سے میری بات سنیے گا پلیز. مجھے کسی نے کہا کہ تم جیو نیوز کے پاس جاؤ، وہ تمہاری بات ضرور سنیں گے، لیکن میں نے کہا کہ پی ٹی وی ہمارا گھر ہے، مجھے سب سے پہلے پی ٹی وی والوں سے بات کرنی چاہیے، وہ ضرور میری بات سنیں گے. اور مجھے حکومت کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ ہمارے پی ٹی وی کی ہیڈ ہیں، آپ ان تک میری بات کو چاہتے اگر وہ کچھ کر سکے، کیونکہ ٹیلنٹ کو ہمارے یہاں بہت دیا جاتا ہے. اپنا نمبر پینل پہ چھوڑ دو. آگے آنے نہیں دیا جاتا، ٹیلنٹ کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. جو عورت قلم اٹھا سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میں اپنے حق کے لیے لڑتی رہوں گی. میں جیو نیوز کے پاس جاؤں گی جہاں مجھے جانا پڑے. میری بات سنو میری دوست، کہ میں دبنا نہیں چاہتی. یہ نا اگر تم چاہتی ہو کہ کچھ ہو، اس کے لیے آپ کو دوسروں کی بات بھی سننی پڑے گی. آپ اپنا نمبر پینل پہ چھوڑیں، دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے. یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی ہوں، میرا کیریئر بن جائے نا، اور کل کو میری تعلیم رک جائے اور کسی جاہل کے ساتھ شادی ہو جائے اور میں ساری زندگی اپنے سسرال میں کرتی رہوں. میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں خود بھی پڑھوں گی، اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو بھی پڑھاؤں گی. بس یہ ہے کہ میری کتاب کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا. نہیں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. جتنا جذبہ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. تم انشاءاللہ کچھ بنو گی جو تم بننا چاہتی ہو. تھینک یو سو مچ. آپ نے کال کیا. ان کا نمبر ضرور لے لیجیے گا پینل پہ. اگر ان کی کوئی ہو سکی ایسی بات تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کچھ بہتر چیز بنائی جائے. لیکن دیکھیں، آپ جب لوگ کال کرتے ہیں، میں باقی ویورز کو کہنا چاہتی ہوں کہ شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جن کو تعلیم کی رسائی ہے، یا آپ اگر اپنے انسٹیٹیوشن جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کو ایڈمیشنز مل جاتے ہیں، آپ کے والدین آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اس چیز کا بھی شکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب ایسی کال آتی ہے، آپ دیکھیے کس عمر میں انہوں نے جدوجہد شروع کی ہے. 5 کلاس کے بعد سے وہ صرف اسٹرگل کری ہے اور ایس ایس سی کر لیا ہے، اور آگے وہ چاہتی ہے کہ میں پڑھوں اور میری شادی ایسی جگہ نہ ہو
کہ جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو. آپ دیکھیے مطلب شکر ادا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. ہم کوشش کریں گے اگر کچھ ہو سکا تو ضرور اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا ہوم ورک سبجیکٹ, کیوں دیتے ہیں آپ لوگ اتنا ہوم ورک بھائی؟ کیا اسکول کی مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اتنا کام دینا ہے, یا ٹیچر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے تو اتنا ہوم ورک دینا ہے؟ پہلے تو کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے ہوم ورک ہوتا کیا. اچھا ہاں بھائی, آج تم بتا دو. اور اس ہوم ورک کو تو میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. ہوم ورک از بیسکلی جو آپ کلاس میں ریوائز لرن کرتے ہیں اس کو آپ آ کے گھر پہ ریوائز کرتے ہیں, بیکاز 4 hours یا 5 hours یو اسپینڈنگ ان دا اسکول. باقی موسٹ آف دا ٹائم آپ گھر پہ اسپینڈ کرتے ہیں. اینڈ ہوم ورک از بیسکلی پریکٹس, اینڈ پریکٹس میک اے پرسن پرفیکٹ از اے پروورب. یا ایگزیکٹلی آپ جتنا پریکٹس کرو گے آپ پرفیکٹ ہوتے ہیں. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہوم ورک کس طرح کا اسٹرکچر کر کے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. ہمارے اسکول میں جیسے ہم ہوم ورک دیتے ہیں, ہم بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پہ دیتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے پہ کرتے ہیں. اور ہوم ورک کے پرپز بہت زیادہ ہے, بینیفٹس بھی ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ بہت سارے برڈنز ہیں, بچہ کام نہیں کر پاتا, ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتا, بٹ اس کے ساتھ بچوں کو ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا رہا ہے ہوم ورک کرنا. اپنی لائف میں ایک ڈسپلین بھی لے کے آ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج یور لائف. یہ نہیں کہ اب گھر آیا کاپیز بند کر دی, بس 24 hours اب پلے کرنا ہے, اب ایکٹیویٹی کرنا ہے. آپ کتنا 24 hours کہاں 5-6 گھنٹے تو بےچارے وہاں سے ہمارے پاس نارملی زیادہ تر صبح 8 بجے اسکول بیسکلی اسٹارٹ ہوتا ہے, 8 سے 1:30 پہ آف ہوتا ہے, 2 o'clock آف ہو جاتا ہے. تھنگ از ہم جتنا کروا سکتے ہیں ہم ان کو اس حد تک کرواتے ہیں, کام کرواتے ہیں, لیکن ہم ہوم ورک اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سارے بچے ایک جیسے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی 100%. آپ کے پاس 30 کے اسٹرینتھ تو 30 کے 30 جینیئس نہیں ہوں گے, اس میں سے 10 جینیئس ہوں گے, 20 کو آپ کو مینج کرنا ہے. اچھا ویسے اس بار کچھ اسکولز نے شروع کیا ہے, میں نے تو اپنے بیٹے کے اسکول کا سرکولر پڑھا, وہ جو نئی کلاس میں پیرنٹس کو بھیجتے ہیں, اور اس میں ایک کلوز تھا جس میں میرا باری صدقے ہونے کا دل چاہا کہ انہوں نے لکھا کہ جو ہوم ورک اسکول بھیجے وہ آپ بچوں کو کرائیں مگر پریشرائز نہ کریں. اور اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا تو آپ نوٹ ڈائری میں لکھ دیں کہ یہ اریٹیٹ ہو رہا ہے, ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا, اور ٹیچر کو پتہ چل جائے گا. تو آپ پریشرائز نہ کریں. ایسی خوشی ہوئی مجھے یہ پڑھ کے. ایگزیکٹلی اس بار بھی جو ہم نے ہوم ورک دیا تھا بچوں کو, تو ہم نے بہت ہی آپ ہمارا ہوم ورک سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے بہت کنسائز اور بہت اچھا ہوم ورک دیا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا جو اب ہمارا کمنگ ایک سیشن ختم ہو گیا فرسٹ گرینڈ کا, جو مڈ ٹرم ہے چیپٹر, آپ وہی اٹھا کے اس میں سے بچے کو ایٹ لیسٹ ریڈنگ کی عادت تو ڈالیں, کروائیے, کیونکہ بچوں کو ریڈنگ کرنا میں ہی سب سے زیادہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے پہلے بات کریں گے. سکھر سے. السلام علیکم وزیر صاحب. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. خیریت سے آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ پروگرام بہت اچھا ہے, یہ ہمیں پروگرام بہت پسند ہے. تو میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اسکول میں ہم بچے کو بھیجتے ہیں 5-6 گھنٹے بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور شام کے ٹائم پہ واپس آ جاتا ہے, پھر اس کو ہم, میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بچے کو ٹیوشن دیتے ہیں, ٹیوشن 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ یا زیادہ گھنٹہ, اتنا ٹیوشن میں بچہ زیادہ سیکھ کے آتا ہے, اور نہیں کہ ان سے 5 گھنٹوں میں جو ہے نا یہ پڑھ کے بس ٹائم گزارتے. سوال آپ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ پھر تو ٹیوشن ہی پڑھا لینا چاہیے, اسکول کیوں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, آن ایئر اس کا جواب لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیوشن میں زیادہ پڑھ کے آ جاتا ہے, سیکھ کے آ جاتا ہے, اور اسکول میں نہیں. ایک اور کالر ہے, پھر آپ ساتھ جواب دے دیجیے. ابوذر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, میں ڈسٹرکٹ زو بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. چونکہ آج کا ٹاپک آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہوم ورک کے حوالے سے, تو مسئلہ تو یہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان 3,48,000 اسکوائر کلو میٹر سے ہیں. تو اس میں سے ہمارا جو ڈسٹرکٹ زو ہے 12,500 اسکوائر کلو میٹر ہے, اس میں سے ایک گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل تعلیمی ادارے نہیں ہیں جہاں پہ فار لانگ ایریا ہے. ابھی ہمارا جو یونین کونسل ہے وہ 84 کلو میٹر ہے, 84 کلو میٹر یہ یونین کونسل ہے, اس میں ایک گرل اسکول بھی نہیں ہے. اگر وہ بھی ہے تو بند ہے, نان فنکشنل ہے, اس میں کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں, کوئی پروسیجر نہیں, کچھ نہیں.
सिटी के हवाले से 3-4 स्कूल हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है, बाकी तो कुछ ज्वाइनिंग विलेजेस में। तो काइंडली आप लोगों की ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इन इश्यूज को, जो हमारा बलूचिस्तान का इशू है, खासकर गर्ल्स एजुकेशन हमारी, चूंकि हम पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप पे जा रहा है बलूचिस्तान मैटरनल डेथ के हवाले से, तो आप लोगों खासकर पीटीवी की रिक्वेस्ट के साथ इन चीजों को आप आ जाएं, यहाँ पे इन चीजों को हाईलाइट करें। यहाँ पे कुछ मसला नहीं है, लड़कियों की तालीम पे तो खैर बहुत बिल्कुल क्राइम रेट कम है। जी हम करेंगे, थैंक यू सो मच। लड़कियों की तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार कॉल आती है हमें मुख्तलिफ जगहों से और इस पर बात होती है। आज के प्रोग्राम में भी 2 कॉल्स हमें आ चुकी हैं। जंजुआ साहब, आपसे मैं इस बात का जवाब लेना चाहूंगी। आज हम ब्रीफली इनसे जवाब लेते हैं, लेकिन आगे हम इस पे सब्जेक्ट भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एहसन साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपके मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम, और तमाम तलबा तालिबात जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहान में कामयाबी हासिल की उनको, उनके वालिदैन को मुबारकबाद। लेकिन ये याद रखें आगे इंटर है, असर पढ़ाई। अच्छा, होमवर्क के हवाले से ये है कि भाई जो होमवर्क दें असातिज़ा कराम, वो ये ख्याल रखें कि होमवर्क थोड़ा सा हो लेकिन रेगुलर है होमवर्क दें, और होमवर्क में कोई ऐसी बात बताएं जो टॉपिक से रेलेवेंट हो और उसमें उनको क्या कहते हैं बहुत सी बातें पता चल जाएं कि वो अपने उसमें होमवर्क के हवाले से घर पे क्रिएटिविटी हो, और माँ बाप थोड़ा सबक देके होमवर्क देखें जरूर, और होमवर्क के साथ साथ कुछ काम की बातें बता रहे हैं। होमवर्क कम हो, रेगुलर बुनियादों पे हो, फिर बच्चे को आदत पड़ जाएगी, वो खुद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब जितनी गुफ्तगू हुई है उस पर आपने और आप पहले बहुत ही अच्छी अच्छी बातें माओ के हवाले से जो बता रहे थे। अभी मैं बता रहा हूँ जी, मुझे गुदगुदी हो रही थी अंदर से जब आप लोग बात कर रहे थे कि बच्चा स्कूल से आता है, फिर वो जनाब होमवर्क करने बैठ जाता है, फिर वो जनाब नाजरा होता है, नाजरा हो जाता है, फिर वो ट्यूशन भी हो जाती है, बच्चे को टाइम नहीं मिलता खेल कूद का, किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का। भाई गली गली बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ से आ गए वो बच्चे? मतलब मेजोरिटी की आप बात करें ना, बात ये कि बच्चों ने परेशान किया हुआ है आजकल पेरेंट्स को। हम जब उन्हें बुलाते हैं कि ये बच्चा होमवर्क नहीं करे, कहना आप ही समझाएं, हमारी बात तो ये नहीं समझते हैं, ये लगे रहते हैं मोबाइल पर। कौन दे रहा? लेकिन बच्चा 3-4 साल का बच्चा भी मोबाइल पर लगा हुआ है। तो जब ये चीज एक एस्टेब्लिश हो गई है हमारे यहाँ, तो उसको हमें मिल के रिजॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। ठीक है। तो इसमें हमें मिल के कोशिशें करनी चाहिए। अब बात चल रही है होमवर्क की। होमवर्क जो है, जो ट्यूटर है, वो सब्स्टिट्यूट है पेरेंट्स का, क्योंकि पहले एक तबका होता था खास पढ़ा लिखा, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे। अब हर किस्म के लोगों के, कोची के भी, कसाई के भी, और हर तबके से सबका एक रुझान हो गया तालीम की तरफ। वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ये ट्यूशन का रुझान बढ़ा है, क्योंकि उनमें वो एबिलिटीज नहीं है कि बच्चों को होमवर्क मिले और वो कहें हाँ अभी बैठो और मैं आपको होमवर्क का सवाल फिर वही पैदा होता है कि स्कूल में क्यों ऐसी पढ़ाई नहीं है कि बच्चा खुद ही आके कर ले जब स्कूल जा रहा है। होमवर्क जो है वो जो क्लास, सॉरी सर, होमवर्क हट के क्यों दिया जा रहा है? मैंने ये भी देखा है प्रोजेक्ट्स बच्चों को, अपनी फैमिली के बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। उन फैमिलीज के बच्चों की बात करूं जिनके पास घर में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उनको रिसर्च वर्क दिया जा रहा है। फादर्स जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, इंटरनेट कैफेज जा रहे हैं, रिसर्च वर्क लेकर आ रहे हैं, बुकलेट बना के बच्चे के हाथ में दिए, बच्चा स्कूल में जाके दे रहा है। बच्चे ने क्या लर्न किया? बच्चे ने क्या रिसर्च की? होमवर्क बेशक दें, ट्यूशन सेंटर्स जाएं, हेल्थ के लिए जाएं, फैशन में ना जाएं, खुद सीखने के लिए। स्कूल में जो सीखा है उसको रिवाइज करें। आई अग्री कि हर कोई नहीं पढ़ा सकता घर में, लेकिन होमवर्क भी तो ऐसा होना कि बात कर लेते हैं कराची से, उसके बाद खालिद साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। और लड़कियों की तालीम के हवाले से काशिफ जंजुआ साहब आपसे सवाल जरूर मैं करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। तुम ठीक है इतने दिनों से, ये बताओ जरा। मैं बस एक तो मैं आपको बताया तो मेरी माशाल्लाह बेटी हुई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके तो इसलिए, और आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ टाइम ज्यादा देना पड़ता है। यू आर टेलिंग मी, मैंने आपको बिल्कुल आई नो डिस्कशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आपका पूरा पैनल बहुत अच्छे डिस्कशन कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात इंक्लूड करना चाहूंगी कि मतलब मेरे बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं मिलना चाहिए, 3-3, 4-4 कॉपीज का। दूसरा ये कि जो होमवर्क मिले वो बच्चों को समझ में, तो मतलब स्कूल में तो उसकी नोहा हो, यहाँ आके ब्लैंक बिल्कुल ना बैठे हो कि ये कैसे होगा, पूरा ही उनको बताना, पूरा ही समझाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए ताकि उनको इजीली वो कर सके। हेल्प तो खैर करती हूँ, मैं बताती हूँ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, मुझे नहीं पता होता और होमवर्क दे दिया जाता है, बिल्कुल नया जो क्लास में पढ़ाया भी नहीं होता, कुछ
ऐसा भी होता है। अभी समर वेकेशन में भी ऐसा हुआ, कुछ नई चीजें दे दी गई जो पढ़ाई नहीं थी, और बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से करवाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को जो पढ़ाया जाए जिस क्लास में, वो जरूर होमवर्क दिए, वो उससे रिलेटेड होमवर्क दिया जाए। ठीक है जी, यही तो कह रहे हैं हम इन लोगों को। थैंक यू सो मच। जल्दी तो हम एग्री करेंगे कि जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाए, जैसे भी वहाँ से बात हुई थी कि वो रिवीजन होता है, तो ये इस हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात ये है कि स्कूल में बच्चा क्यों नहीं फॉलो करता टीचर। आजकल क्लास ये टीचर्स बैठी हैं, इसलिए खुद इस बात उनको पता है बच्चे को, या अम्मा बता देंगी या ट्यूशन में आंटी बता देंगी। हाँ, नहीं वो नहीं बैकअप है ना, बिल्कुल जी। वो उसमें आजकल बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बताऊँ आपको, ये इस सारी चीज इनको टीचर्स को काफी हद तक तो उनको कंट्रोल करने में वक्त लग जाता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों के साथ है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स खुद भी जागते हैं, बच्चे भी जागते रहते हैं। ये जो बाउंड्री के बच्चे हैं, बच्चों बाउंड्री के जो बच्चे हैं, इनको जगाना पड़ता है टीचर्स को। ये सोते हुए गाड़ियों में लाए, उन्होंने बच्चों को छोड़ा, चौकीदार ने पकड़ा, वो क्लास में ले गया, बच्चे ने फिर हेड डाउन किया, वो सो गया। अब पहले कभी क्या ऐसा होता था हमारे जमाने में कि टीचर कह रहे बेटे उठ जाओ, आप मत सोएं, देखिए मेरी। अब इसमें भी तो टाइम लगता है ना। सही बात। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वक्त पर सुला दें, ताकि वो बहुत ही फ्रेश होकर वो स्कूल। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक लेटेस्ट रिसर्च आई है जो आज सुबह में ही मैंने पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने जो रात और दिन बनाए हैं, इसके पीछे एक मकसद था, और बहुत से मकासद होंगे, लेकिन एक मकसद जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सेहत के हवाले से, कि रात को ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं जो मूजी अमराज से फाइट करते हैं, जैसे कैंसर है। और जब हम आंखें बंद करते हैं और हर तरह की रोशनी खत्म हो जाती है, तब ये एक्टिवेट होते हैं और आपकी बॉडी में ऐसे मूजी अमराज से फाइट करते हैं। क्योंकि अब हम रातों को जागते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाते, और हम इसीलिए ज्यादा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और ज्यादा हमारी सेहत खराब हो रही है। तो रात के वक्त सो जाया करें और दिन के वक्त जागा करें। जी, लड़कियों की तालीम। देखें, लड़कियों की तालीम से पहले मैं तालीम की एक बात करूं कि पिछली सदियों में जो सबसे बड़ी ईजाद थी छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ये जो आप एजुकेशन देखते हैं, सबसे ज्यादा किताबें जो छपी वो एजुकेशनल थी यूरोप में। हिंदुस्तान में जब आया वो, तो यहाँ तो छापाखाना उठा के इन्होंने साइड पे रख दिया मुगल बादशाह ने कि ये जो कातिब हाथों से लिख रहे हैं ये क्या कहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ इसलिए एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्यों एजुकेशन नहीं बढ़ सकी, क्योंकि यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, हमने ज्यादा अखबार छाप लिए, दीगर किताबें। लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत बेहतरी आई, किताबें छपने लगी। अभी भी आप उर्दू बाजार जाएं तो सबसे ज्यादा आपको एजुकेशन की बुक्स ही बिकती हुई नजर आएंगी। जनरल बुक्स इतनी ज्यादा नहीं फरोख्त होती है, ना छपती हैं न बिकती हैं। ठीक है, अच्छा छोटे शहरों की जानिब आप आएंगे, छोटे गांव देहात में आएंगे, लड़कियों की तालीम बाज़ जगहों पे अभी भी मसला है। जनूबी पंजाब की साइड चले जाएं, जितने अंदर की साइड आप जो गांव देहात शहरों के करीब हैं, ठीक है जी, वहाँ तो हालात फिर बेहतर हैं। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वहाँ ये मामलात आएंगे। लेकिन एक और चीज भी मैं जरूर बातें करना चाहूंगा, लड़कियों की तालीम सिर्फ गांव देहात में ही मसला नहीं है। आपके कराची शहर में, लाहौर शहर में, आप कराची में ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगह आपको मिलेंगी, आपको जितने मोटर मैकेनिक नजर आते हैं, जितनी छोटे जो ये तो फिर लगता है कि ये तो नो वे आउट वाली सिचुएशन है। जब मैं लड़कियों की तालीम पे बात करती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इसका कोई सिरा नहीं मिलता कि हल कहाँ से निकलेगा। देखें, ये बात आपकी सही है। पिछले दिनों जैसे रहा पंजाब में पूरी कैंपेन चली एजुकेशन के हवाले से, सरहद में चारों सूबों में कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कहना कि 100% नहीं हो रहा। इवन कि एनजीओ सेक्टर की तरफ से भी आया कि भेजें स्कूल, कुछ ना कुछ मुराद लें, पड़ोसी ममालिक में भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते रहे। देखिए, ये चीजें तो अवेयरनेस से आएंगी। आप यहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मुझे फर्क नजर आता है पीटीवी का बाकी जगहों की निस्बत, कि आपके छोटे से छोटे शहर में, बिल्कुल कोने के गांव में देखा जा रहा है, तो एजुकेट आप कर रही हैं। यहाँ बैठ के ये फोरम लोगों को एजुकेट तो कर रहा है ना। देखिए, सबसे पहली चीज क्या आती है? सोच आती है, थॉट होगी, जो बीज आप किसी के जहन में बोते हैं तालीम का। जैसे अभी खातून ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं लड़के लड़की, वो एक है आज
کل کو آپ کے فورم پہ آئی, اس کو تھوڑا سا حوصلہ ملا, وہ کہاں جائے گی, کیا کرے گی, علیحدہ بات ہے, لیکن وہ کل کو بیٹھ کے اپنے وہاں کہے گی کہ میں نے وہاں تک بات کی اور نصرت عارف نے میری بات سنی, وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے تعریف کی, تالیاں بجائیں میرے لیے. تو ایک حوصلہ بنا, اور صرف اس کو نہیں, اس گاؤں میں اور لڑکیوں کو, اور محنت اور جدوجہد کرتے رہیے, راہیں اللہ تعالیٰ نکالنے والے راہ نکالتے ہیں. اچھا, آزادی کا یہی میسج ہے. ہاں, جلدی سے اسے کمپلیٹ کر لیجیے کیونکہ میں بہت کم وقت رہ گیا, تینوں سے ایک ایک کامنٹ دیکھنا چاہتی ہوں. آزادی کا ہمیں یہی میسج ہے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے غلامی سے. یہ جو ہمارے ارد گرد کسی قسم کے بھی مسائل ہیں, ہمیں ان سے نکلنا ہے, تعلیم کے ذریعے نکلنا ہے, اپنے دیگر معاملات بہتر کرنے ہیں, اور فرسودہ جو روایات ہیں, جو چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں, ہم نے ان سب کو ترک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کنکلوڈ کر دیجیے, آپ سے شروع کرتے ہیں, اینڈ اف وی گیٹ دا ٹائم تو ہم آپ سے بھی بات کر لیں گے. میں بالکل اسٹارٹ میں جو ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا تھوڑا سا اس سے لنک کر دوں کہ جو 14 اگست کی سیلیبریشنز وغیرہ جو بچوں میں آگے چل کے کیا فائدہ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا تھا, تو اگر یہ چیزیں ابھی سے انسٹل ہو جائیں گی بچوں کے اندر, تو یہ جو باہر چلے جاتے ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے ماشاء اللہ ان کے صاحبزادے واپس آ گئے, تو اگر یہ چیزیں ابھی سے بچوں کے اندر انسٹل ہوں گی تو ان کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ ہم پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, ہمیں پاکستان کو سرو کرنا ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعلیم حاصل کرو, چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, جائیے, لیکن اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان آپ ہیں, میں ہوں پاکستان, مجھے پاکستان کو سرو کرنا. کیا بات ہے. اور 1 منٹ ہے ہمارے پاس مشکل سے, تو 20 سیکنڈ کی آپ بات کر لیں, 20 سیکنڈ کی آپ جلدی سے. اینی میسج, لاسٹ میسج. میں یہ چاہوں گی کہ پیرنٹس سے ٹیچر سے کوپریٹ کریں, چاہے وہ فٹ بال ہو یا چاہے کوئی سوشل ایونٹ ہو, اسکول ایونٹ ہو, کچھ بھی, بس ہم سے کوپریٹ کریں. ہاں, یہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہمارے بچوں پہ, تو یہ ان کی بات اور التجا صحیح ہے کہ کوپریٹ کرنا چاہیے. جی, اور میں یہ کہوں گی اگر آپ کہتے ہو کہ اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی تو پوزیشنز نہیں آتی. ایگزیکٹلی, یہ آپ کا ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. اگر پوزیشنز آ رہی ہے اس میں ٹیچرز کا بھی رول ہے. اب روحانی ماں باپ جب پیرنٹس اب ٹیچرز کو کہتے ہیں روحانی ماں باپ ہے, تو اس کی ویلیوز بھی ہے, اور وہ اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ میں نظر بھی آتی ہے. بالکل نظر آتی ہے, اور وہ ٹیچرز کے ساتھ کوپریٹ بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور یہ بات درست ہے, بیکاز بچوں میں آپ بہت سی چیزیں یا تبدیلیاں یا مثبت اثرات جو دیکھتے ہیں وہ ان کی ٹیچر کی وجہ سے ہوتا ہے. یوزلی پیرنٹس بعد میں آتے ہیں, چھوٹے لیول پہ خاص طور پہ. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. بہت اچھی ڈسکشن آپ لوگوں سے رہی, اور یہ ڈسکشن ہم اسی طرح پہلے گھنٹے میں 14 اگست تک کنٹینیو رکھیں گے. پاکستان کو کانسنٹریٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کو کانسنٹریٹ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے. ایک بریک آ گیا, اور بریک کے بعد اندھا اعتماد جو ہم بھی اپنے مہمانوں پہ کرتے ہیں, لیکن ہم تو ماشاءاللہ سرخرو ہیں اس معاملے میں. لیکن تھینک یو, لیکن اندھا اعتماد جو باقی لوگوں پہ کیا جاتا ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر دا بریک. اگست جو ہماری پوری قوم کی خوشیوں کا محور ہے, میں آپ کو 14 اگست کی بے پناہ مبارکباد دیتا ہوں. میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. قومی سفر کے 70 سال. میں ہوں عائشہ عمر, میں ہوں پاکستان.
قومی سفر کے 70 سال الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے. خاص خبروں کے ساتھ تصور زمان بابر. بھارت لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور مغربی سرحد پر مداخلت کر رہا ہے. کلبھوشن یادو کی گرفتاری اس کا بڑا ثبوت ہے. وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. محمد نواز شریف آج بھی مقبول ترین لیڈر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. توانائی، انفراسٹرکچر، معیشت، صحت، تعلیم سمیت تمام شعبوں میں ترقی ہمارے کریڈٹ میں ہے. تنقید کرنے والے پہلے اپنے صوبے پر نظر ڈالیں اور پھر بات کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقات. محمد نواز شریف کے بدھ کے روز لاہور جانے کے حوالے سے انتظامات پر مشاورت. ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری. ایف سی بلوچستان کا کوہلو اور ڈیرہ بگٹی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. 4 دہشت گرد ہلاک، بارودی سرنگیں، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات برآمد. مظفر آباد کے قریب تیری درہ کے مقام پر کوئلے کی کان بیٹھ گئی. 5 کان گن جاں بحق. 2 زخمی مزدوروں کو زندہ نکال لیا گیا. جاں بحق اور زخمی مزدوروں کا تعلق سوات سے ہے. ڈپٹی کمشنر مظفر آباد. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کان کے حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس. رواں سال کا دوسرا چاند گرہن آج شب ہوگا. چاند گرہن کا آغاز رات 8:50 پر ہوگا. جزوی گرہن 10:23 پر جبکہ اختتام 12:18 پر ہوگا. چاند گرہن کا نظارہ پاکستان سمیت ایشیا، یورپ، انٹارکٹیکا، افریقہ اور ایشیا اور آسٹریلیا میں کیا جا سکے گا. محکمہ موسمیات. جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں. گھروں، گلیوں اور بازاروں کو جھنڈیوں اور قومی پرچموں سے سجایا جا رہا ہے. قومی پرچموں اور سبز ٹوپیوں کی فروخت کے خصوصی اسٹالز قائم. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کا ٹیلی فونک رابطہ. شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے پر اتفاق. شمالی کوریا کے لیے بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں. صدارتی ترجمان جنوبی کوریا. وینزویلا کے شہر ویلنسیا میں دہشت گردی کا حملہ ناکام. فوج کی وردی میں ملبوس 7 دہشت گردوں نے فوجی اڈے پر حملہ کیا. 2 گرفتار، باقی کی تلاش جاری. اسلحہ برآمد. وینزویلا کے صدر کی سیکورٹی فورسز کو حملہ ناکام بنانے پر مبارکباد. نائجیریا کے 11 افراد ہزاروں افراد امریکی حملے میں 1,18,000 افراد لقمہ اجل بنے. انیسویں سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ اسلام آباد کے شبیر اقبال نے جیت لی. چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 250 کھلاڑی شریک ہوئے. چیمپئن شپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائی گئی. خبریں مکمل ہوئی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
जमीए जमरात अदायगी हज हर मुसलमान की ख्वाहिश। हज का एक अहम रुकन जमीए जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारना है। जमीए जमरात में इन हिदायत पर अमल करें। दौरान हज अपने मकसद के लिए मखसूस वक्त के अंदर ही रमीए जमरात के लिए ग्रुप के हमराह रवाना हों। रमी के दौरान सब्र और तहम्मुल का दामन ना छोड़ें और धक्कम पेल से गुरेज करें ताकि बगैर किसी परेशानी और हादसा आपका हज मुकम्मल हो सके। आइए हम सब मिलकर अपने खूबसूरत मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएं। मैं हूं पाकिस्तान। कौमी सफर के 70 साल। वेलकम बैक। और हमारा बड़ा ही मजेदार सा सब्जेक्ट है और वो है अंधा एतमाद। ये वो प्यारी सी फीलिंग है, मुझे तो लगता है कि ये बहुत प्यारी फीलिंग है व्हेन यू ट्रस्ट समबडी। और आपका उस वक्त एक जो अंदाज होता है या जो जहन होता है या जो यूफोरिया होता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वो ट्रस्ट जब शेक होता है तब आपको ये रियलाइज होता है या ये रियलाइजेशन होती है कि एक्चुअली जो मैं कर रहा था वो अंधा एतमाद था, विदाउट एक्चुअली सीइंग कि ये इंसान कैसा है या ये मेरी बात कितनी रखेगा या रखेगी। हम आज ट्रस्ट फैक्टर पे बात कर रहे हैं, इस अंधे एतमाद पे बात कर रहे हैं जो कभी कभी रिश्तों में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑब्वियसली आपके माँ बाप हैं, आपकी औलाद है, अंधा एतमाद है। लोग पेपर्स पे साइन करके, जायदाद पे साइन करके और चीजें करके दे दिया करते हैं। बाद में उनको रियलाइज होता है कि जो हमने किया वो तो अंधा एतमाद था, ये तो टर्न आउट बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर अंधा एतमाद ही करते हैं, इसी तरह गाड़ी चलती है, लेकिन कभी कभी उससे भी ठेस पहुंच जाती है। दोस्त एक दूसरे पर अंधा एतमाद करते हैं, बचपन का दोस्त है, इसके साथ इसमें तो ये मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वही दोस्त बहुत कुछ कर जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, फॉर्चुनेट इनफ भी लोग होते हैं कि जिन्होंने जिस कैपेसिटी में ट्रस्ट किया होता है वो वैसा ही रिजल्ट भी गेन करते हैं। लेकिन ऐसा भी बारहा हुआ है कि अंधे एतमाद की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज हम इस अंधे एतमाद की स्टोरी से शुरू करेंगे। गो कि मेरे मेहमान के एज केस यहाँ पर नहीं आए हैं, वो एज एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और SPCCI में भी हैं, बड़े वैरीड काम करती हैं, दर्स और तदरीस से भी इनका ताल्लुक है। आयशा बेला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंकरिंग के फराइज भी सरंजाम देने लगी हैं आजकल तो कैसी हैं आप? और वहाँ भी लोगों को धमकी लगाती हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं मास्टर ऑफ द सेरेमनी के बजाय टीचर बन जाऊंगी। हाँ देखें, आई रिमेम्बर। कैसी है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के शुक्र है। I say it's a prophetic job and it's my favorite. हाँ, it's the interactive job. ठीक है। Feed the soul. और इसमें भी अंधे एतमाद का रिश्ता हो ही जाता है। बिल्कुल एतमाद का रिश्ता होता है और अंधा हमने इसलिए लगा लिया कि आप ज्यादा सोचते नहीं है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आई विल ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, हाँ, आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली बट डोंट प्रूव मी ब्लाइंड। अंधा एतमाद करूंगी लेकिन मुझे अंधा साबित ना करना। वाह जी वाह, क्या बात है। एंड वी हैव एहतसामुल हक, आरजे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। आप में से हजारों लाखों लोगों ने इनकी आवाज तो बहुत सुनी होगी, तस्वीर भी देख ली होगी थैंक्स टू सोशल मीडिया, और गुफ्तगू बड़ी अच्छी फरमाते हैं, पहले भी इनसे मुलाकात हुई है। और अंधा एतमाद यहाँ भी है, खास तौर पे रेडियो के इस जानेब आवाज है, उस जानेब फैन है। कभी कभी क्या अक्सर धोखा हो जाता है, लेकिन अब जब से ये थैंक्स टू सोशल मीडिया जैसे मकसद मिला,
اب بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. وہ جو فینس گیٹ پر آ کر کھڑے ہو جانا اور انتظار کرنا کافی اب وہ ایسا. اچھا اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہماری موجود ہیں, جرنلسٹ اینڈ اسپیکر سیدہ نجم زہرا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا ہم دونوں کا سلام دعا جو ہے ابھی جینوئن ہوئی ہے, ان لوگوں سے تو میں پہلے کر چکی تھی. ان کی آواز میں نے ابھی سنی ہے ایکچولی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ اور اندھے اعتماد کے بارے میں جرنلسٹ کرتے ہیں اندھا اعتماد؟ بالکل بالکل. جرنلسٹ کو تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے شاطر ہیں بھائی. شاطر سمجھتے ہیں, لیکن جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے ریسورسز پہ بہت اندھا اعتماد کرتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھی رپورٹرز پہ بھی بہت اندھا اعتماد کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ اندھا اعتماد جو ہے لے ڈوبتا ہے. ہاں جی ہاں بالکل. واقعی. اچھا ایک اسٹوری تو سنا دو اندھے اعتماد. کوئی تو ہوگی, کبھی تو کیا ہوگا کسی نے. جرنلسٹ سے شروع کریں. جرنلسٹ سے شروع کروں, آپ سے شروع کروں. کوئی بھی ایسا نام لیے بغیر چلیں, کوئی واقعہ بتا دیں. ہے ذہن میں؟ دیکھیے بہت سارے واقعے ہیں, زندگی کا ایک طویل سفر ہے اور اس میں انہونے اور بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جس میں ہم بتائیں, ہم چند دوست مل کے جو ہے وہ ایک ادارہ قائم کرنا چاہ رہے تھے فلاحی, اور اس میں جو ہے ایک بہت ہمارے قریبی دوست بھی تھے جن کا ہمارا خیال تھا کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کر گزریں گے. تو ایک ایسا موقع آیا کہ ہم نے ان کو سائن کر کے بلینک چیک دے دیا, لیکن وہ چیک دینا جو ہے وہ بس اللہ نے ہی بچایا, نہیں تو ہمارے ڈوبنے میں کوئی کسر نہیں تھی. یہ ہے بات, یہ بھی ہے. یہ جو ہم اچھا کہیں تو خط و کتابت کرتے ہی نہیں ہیں, اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ کرتے ہی نہیں ہے. پارٹنرشپ نہیں ہے, میرا دوست ہے, میری دوست ہے, میرے رشتے دار ہے, میرا بھائی ہے, میرا بہنوئی ہے, اس کے ساتھ کیا میں لکھت پڑھت کروں. جبکہ ہمارے مذہب میں ہے کہ لکھائی آپ کریں, وہ ضروری ہے آپ کے لیے, لیکن ہم نہیں کرتے. اور اس کے بعد اگر ہمارا کوئی پوائنٹ آف اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس پہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہے بھائی, بچ گئی آپ تو بال. اس کے بعد سے اندھا اعتماد تو نہیں کیا؟ پھر بھی کرنا پڑتا ہے, کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے. اب آپ بتا ہی دیں. پیسوں کے تو بہت اندھے اعتماد کو بڑے سوچے دیکھتے ہیں, کتنے بتاؤں کہاں تک. اوکے, اور لکھتے نہیں ہیں. آپ اس شکل کو پہچان لیں, پیسوں کا جھٹکا دیا جا سکتا ہے ابھی بھی. خاموشی سے نکل جاؤں گی, واپس پوچھوں گی تو نہیں. دیکھیں ساری انہوں نے کوالٹیز بھی اپنی بتا دی. یہ چہرہ پہچان رکھیں. ہاں ٹھیک ہے. تو پیسوں کے معاملے میں زیادہ ہوئے, پیسوں کے معاملے میں ہوئے. آف کورس جیسے آپ نے کہا دین میں کہا گیا ہے کہ لکھت پڑھت کر لینی چاہیے, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا, بٹ وہ کی نہیں. اندھا اعتماد کیا کہ بھائی بیکاز آئی ہیو این آنیسٹ ہارٹ اینڈ آئی تھاٹ کیونکہ کہہ رہے ہیں تو پھر کر دیں گے, بٹ لوگ نہیں کرتے, کہہ دیتے ہیں. آف کورس پیسہ تو بہت ڈبایا ہے. تو ڈانٹ نہیں پڑی کسی سے گھر میں؟ نہیں, کیونکہ میرا انویسٹمنٹ صرف بات چیت پر لکھائی پڑھائی کے, دیٹس مائی جاب. تو اس میں میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہی ہوتی. یہ نہیں کہ میں نے کپڑے دیے یا میں نے جویلری لے جاتی تھی. اٹس دا ورک آئی ڈو, اٹس لائک اسپیکنگ اینڈ ڈرافٹنگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ. تو اس میں یا جا کے کسی کو کہنے دے دی, اور دیٹ ٹائم تو پتہ نہیں ہوتا, بعد میں جب چیک نہیں آیا تو پھر پتہ چلا کہاں کیا کیا تھا. اوکے جی. میرے ساتھ کچھ ریلیشن میں تو ایک آدھ بار ہی ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا, اور اس کے بعد وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پائیں. لیکن پروفیشنلی ہاں, جیسے عائشہ کہہ رہی تھی, میں نے بھی دھوکے کھائے. مجھے یاد ہے کہ کیونکہ میں وائس اوور انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں, تو ایک وائس اوور میرے پاس کسی کے ڈراموں میں آپ کی آواز کہاں سنی ہوگی؟ ٹرکش ڈراموں میں بھی آپ نے بہت سنی ہوگی, کمرشل میں بھی بہت سنی ہوگی. تو ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, اور انہوں نے ایک اور جاننے والے تھے جو کراچی میں رہائش تھی ان کی, انہوں نے ان کا ریفرنس دیا, کہا کہ مجھے وہاں سے آپ کا نمبر ملا ہے, میں دبئی بیسڈ ہوں, اور کافی طویل کام تھا وائس اوور کا. اچھا میں بس وہ ہوتا ہے, آنا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے ایسا. تو وہ ہوا یوں کہ میں نے ان کا تمام کام کر کے دیا بغیر کسی لکھت پڑھت کے. ایک ریفرنس تھا, سب کچھ تھا, اور وہ صاحب اس کے بعد سے آج تک غائب ہیں. اور آج جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہیلو کر دیں. ہیلو, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا کچھ کیا میرے لیے, اور مجھے یہ سکھایا کہ اس کے بعد سے میں نے کسی کو اس طرح سے. ایکچولی یہ لوگ ہماری زندگی میں لیسن ہی بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کا شکریہ, جو اسکول میں نہیں پڑھا تھا وہ آپ لوگوں نے پڑھا دیا. بالکل. تو یہ ایک چیز میں نے سیکھی. لیکن امپورٹنٹ نصرت یہ کہ آپ اس اندھے اعتماد کو
फील करने के बाद, उससे गुजरने के बाद आप सीख क्या रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस तरह के रिलेशंस में हम लोग हैं, घर, प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ें, उसमें कभी कभी आप, बल्कि कभी क्या, अक्सर ही हम ये गलती कर जाते हैं, जो जिनके अंदर कहनी चाहिए नेक रूह जिन लोगों में है, वो इससे पीछे हट नहीं सकते. जिसके साथ धोखा हुआ तो उसे अपने आप नेक ही लग रहा होता है वैसे. हाँ, नेक भी और शायद बेवकूफ भी. कि आप, you know, I can forgive you, but I'm not stupid enough to trust you. हाँ बिल्कुल, माफ कर सकते हैं, मगर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो ये चीज, लेकिन नहीं, ह्यूमन बीइंग आपको बहुत सारे मौकों पर ऐसा है कि ट्रस्ट करना पड़ता है. जिंदगी एक तवील सफर है, वो कहीं खत्म नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती. तो अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे नीडी लोग होते हैं जो आप कितनी तहकीक करेंगे, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन जो है, आपने ट्रस्ट करना है कि इंसानियत की खिदमत करनी. ठीक है, वो जो अमल है वो बात फिर अलग हो जाती है मेरे ख्याल में. वो तो फिर अल्लाह ताला के लिए आप कर रहे होते हैं ना, उसको तो आप अलग ही छोड़ देते हैं कि भाई फिर आप उनसे रिटर्न नहीं चाहते. एक कॉलर है, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, महफूज भाई बोला है इलाक से, नाथनवाज से. जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका. शुक्रिया. मेरी बात मेरे साथ अंदर समाज ये हुआ कि मेरे सास ने मुझे डाला हुआ कि मकान लेना है, तो मैंने अपनी वाइफ के नाम से मकान लिया. किस नाम से डाले? जब मेरे वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गया तो मुझे घर से निकाल दिया. बेगम के नाम का मकान लिया और बेगम ने घर से निकाल दिया. बेगम ने घर से निकाल दिया मुझे. कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे से नहीं है, मेरी शादी 4 साल औलाद नहीं हुई, उससे पेट में बच्चा मर गया. लेकिन बीवी ने जो है वो मसला लगा के अपने नाम करवाया. मेरे दोस्त से को बुला के. कितने साल हो गए शादी को? शादी में 4 साल हो गए. तो मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुन के, सीरियसली. तो दिस इज सीरियस एंड दिस इज सेंसिटिव एंड दिस इज वेरी सैड. बहुत बहुत अफसोस हुआ. और ऐसी चीजें देखें दुनिया में हो रही हैं. आप देखिए, एक तरफ बीवियां जो कहती हैं घर, अच्छा यूजुअली यही है हमारे यहाँ का सिस्टम कि घर बीवी के नाम होता है और हस्बैंड बेचारे कर भी देते हैं ना. अक्सर जो अच्छे बेहतर हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि बीवी है इसके नाम कर देते हैं, बीवी के नाम घर होता है. हर चंद आपकी बात को मैं आगे करूंगी. हर चंद हमारे बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिन पे ब्लाइंडली फेथ किया जाता है और वो कामयाब भी होता है. लेकिन क्योंकि जमाना जिस तरह से नस्ता नस्ती का दौर होता जा रहा है और हम लोग सिर्फ पैसे को ही पूछने लगे. मेरे भी एक मतलब घर से जर्नलिस्ट हूँ, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले. एक बहुत बड़े शहर कराची के बिल्डर थे और बड़ी उनकी प्रॉपर्टी थी. उनको एक लड़की मिलती है, फिर वो दोस्ती हो जाती है, दोस्ती शादी में बदल जाती है. वो लड़की प्लानिंग के तहत आहिस्ता 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 सारी चीजें उनकी जो है वो अपने नाम कर लेती है. अच्छा, ये लोग कैसे कर लेते हैं? ये हैरान दुनिया में जब ये बातें सुनती हूँ तो पैसे मिल गए, उसको ये हो गया, मैं कहती हूँ कैसे कर लेते हैं. आप यकीन करें, लिटरली वो जो है बंदा बिल्कुल जो इतना बड़ा बिलियन दिमाग था उसका और वो कारोबार इतना जबरदस्त कर रहा था, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका. अभी भी आप गुलशन इकबाल में जाएंगी तो कपड़े फटे हुए और पागल वो भीख मांग रहा हुआ दिखता है. नहीं भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उसको इतना शदीद सदमा पहुंचा. थोड़ा सा आप इसको ऊपर से देखिए तो इस तरह की कहानियों का अंजाम अच्छा नहीं होता. जिस लड़की ने करा लिया है, आई थिंक उसका कुछ ना कुछ अंजाम, क्योंकि घर आप खरीद सकते हैं, आप उसको मतलब मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं बना सकते विद मनी एंड यू नो ऑल दीज टैक्टिक्स. ये जो मोहब्बत है, जैसे यहाँ आपने बात की थी कि अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ठीक है, आपको हो सकता है धोखा ना लगे, लेकिन देन यू विल हैव अ टॉर्मेंटिंग सोल. मतलब ये जो आपके सोल है वो आप नहीं गुजार सकते इस तरह जिंदगी बगैर किसी को. लेकिन पॉइंट ये है कि जो मैंने आगाज में कहा कि आप इस तरह के रिलेशंस में जिनकी अभी कॉल एक आई और इन्होंने बात की, तो आप मजबूर हैं कि आपने ट्रस्ट करना है. और इस तरह के रिलेशंस में हम किसी को ये कह भी नहीं सकते कि आइंदा ऐसा न करना. ये भी एक मॉरली गलत हो जाती है बात. अच्छा, लेकिन इस पे मुझे एक बात कहनी है, मगर 2 कॉलर्स हैं, पहले उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी, कैसी हैं आप मुझसे? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका. टॉपिक बहुत अच्छा है. इस कार में कुछ भी नहीं, अंधा एतमाद हम लोग बड़ी जल्दी कर लेते हैं और ये वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए. मैं अक्सर देखता हूँ प्रोफेशनल लोग भी जो हैं अक्सर एतमाद कर लेते हैं. वो क्या होता है कि अगले का माइंड सेट दूसरा बंदा रीड कर लेता है कि अगर मैं इसको ये बात कहूँगा तो ये डेफिनेटली यकीन कर लेगा, मेरे लिए मसला नहीं है. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 14 अगस्त और अगस्त का जो महीना आता है तो पेट्रियाटिज्म हम यंगस्टर्स का बहुत बढ़ जाता है.
मुझे बड़ा मजा आता है झंडियाँ देख के और ग्रीन ग्रीन हर चीज हो रही होती है, बहुत एक एक्साइटमेंट होती है कि 70 साल पाकिस्तान को हो गया और माशाल्लाह स्टेबल है, पाकिस्तान बहुत स्टेबल कंट्री है। बस गाँव में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉल। याहिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हमने भी आपसे अंधा एतमाद कर लिया। कॉल कर रहा हूँ क्योंकि कहीं लोग ना समझे कि अतरा परवरी हो रही है। क्या हो रही है? अतरबा परवरी। अच्छा। तो लेकिन भारत की एक आप से एक मौजूद पर अटैचमेंट होती है और एक कुछ न कुछ आप कहती हैं कि बोले तो कोशिशें होती हैं कि मैं कुछ कहूँ। बात ये कि देखिए अंधा एतमाद आदमी क्यों करता है, अंधा एतमाद करने की वजूहत पे जरा नजर आप दौड़ाएं तो आप एक ट्रस्ट का लेवल आप क्रिएट करते हैं कुछ जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं या किसी किस्म की पार्टनरशिप में होती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आप अल्टीमेटली आपका एतमाद बन जाता है और ट्रस्ट तो जैसे आपकी गैस में ट्रस्ट तो हमें करना पड़ता है सर। ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि अब आप एक दफा ट्रस्ट करने के बाद आपने धोखा खा लिया, ठीक है अंधा एतमाद आपका हो गया, लेकिन तो जब आप दोबारा यही हरकत करते हैं तो आप मेरे ख्याल में आप वो बेवकूफ भी समझी जाती है। याहिया साहब अभी हमारे साथ कॉलर थे, उनके लिए कुछ कह दें। याहिया साहब मेरी बात सुने, वो जो हमारे अभी थोड़ी देर पहले कॉलर थे जिनकी शादी को 4-5 साल हुए, बेगम के नाम घर कर दिया और बेगम ने उनको घर से निकाल दिया। देखिए आप बेगम पे नहीं ट्रस्ट करेंगे तो उनसे किससे करेंगे? यही तो करें ना, अगर आप बेगम ही आपको यही तो रोने वाली बात है। बिल्कुल तो फिर किसका करेंगे? ये तो इस्तेमाल करना, ये तो आपकी खुद की है तो आपके नसीब में होती है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन क्योंकि आपके इन्होंने कहा ना जैसे ठीक है आप अपने आप को बेवकूफ ना साबित करें, आप थोड़ा आंखें खुली रखें। अगर आपके किसी एक्सपीरियंस आपने बयान किए जैसे इन्होंने अपनी बेगम का एक्सपीरियंस बयान किया तो आप होशियार हैं, आप उन चीजों को फॉलो करें। मैं अल्लाह का शुक्र है तो मैं भी धोखा तो कोई दिखा सकता है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ अटैच नहीं होता जिनको जरा सा भी शक होता है जिनको मुझे जिनके बारे में। और अपने थोड़ा सा अपनी अक्ल और शऊर को खोल के रखें। एतमाद जरूरी है और मैं यकीन से कहता हूं कि फिर भी आदमी एतमाद में धोखा खाता है और एक ना एक दफा जिंदगी में कहीं ना कहीं धोखा खाता है, लेकिन अपनी अक्ल और शऊर को खोल के रखें ताकि लोग आपको परख सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो जिन साहब ने शादी का जिक्र किया था, वैसे तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में मुझे ऐसा महसूस होता है कि सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है, लेकिन अगर फिर भी आपने और ज्यादा वो करना है तो जब आपकी फैमिली ग्रो करती है ना, जब बच्चे होते हैं, जब साल और आगे बढ़ते हैं, तब फिर भी आप थोड़ा और ज्यादा मतलब इन चीजों पे आपका कनेक्शन, हाँ अगर पहले बढ़ना तो देखें ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि कोई किसी के साथ ये कैसे कर सकता है। जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जब कॉल आई? हाँ मैं अभी तो वो बात भूल गया हूँ, लेकिन जो याहिया कॉलर जो थे हमारे भी जो बात कर रहे थे, इन चीजों को दो चीजें ना, एक तो ये कि आपकी इनर फीलिंग्स किसी के बारे में कुछ कह देती हैं। बहुत सारे लोगों की ये इनर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो अक्सर बच जाते हैं धोखा खाने से। इंट्यूशन होती है ना, उनको मालूम हो जाता है। दूसरा एक मामला ये कि जहाँ ये चीजें नहीं हैं वहाँ आपको सर्टेन पैरामीटर्स हर रिलेशन में आपको रखने चाहिए और उस पर सोचना चाहिए। हम या तो सोचते नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे कि किसी ने भी कुछ कहा आपने उसकी बात पर एतमाद कर लिया, या अगर हम सोचते हैं तो इतना सोचने लगते हैं कि फिर वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो इसमें दरमियाना रास्ता जो है म्याना रवि, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पैरामीटर्स आपको कारोबार है, रिलेशन है, किसी भी चीज में आपको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये चीज हो रही है तो इसका ये ताल्लुक है और मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए ऐसे भी लोग हैं, हमारे साथ कॉलर हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ऐसे भी लोग हैं। एक फेमस जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनकी शादी हुई बड़ी अच्छी जगह, वो अमेरिका चली गई, उनकी डिवोर्स हो गई, उनके बच्चे भी नहीं है। उनसे लोगों ने कहा कि आपकी अमेरिका में शादी हुई है, वहाँ तो आप सूट फाइल कर सकती हैं, आपको उसकी प्रॉपर्टी में से इतना कुछ मिल जाएगा। तो उनका जवाब मुझे आज तक याद रहता है। वो कहती हैं कि वो रिश्ता जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, जब वो नहीं रहा तो उसका पैसा लेके मैं क्या करूंगी। बिल्कुल, तो ऐसे भी लोग हैं, यू नो, आपका जहन इस तरह का होना चाहिए कि आपको क्या जरूरत है, जो रिश्ता नहीं है तो उसकी चीजें लेकर आपने क्या करना है। एक कॉलर है, फिर हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं स्मिरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी यहाँ का टॉपिक बहुत अच्छा है, हमारी जैसी बहुत अच्छी बात करनी है और मैंने इस टॉपिक के बारे में बात करनी है कि एक्चुअली मेरे साथ भी थोड़ा सा ऊंचा बोलना, थोड़ा साफ और ऊंचा बोलना, समझ आया आपकी बात। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अच्छा। मेरी कुछ हदायत थी और ऐसे हुआ कि मेरी शादी हुई, जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे धोखे से कहा कि हमारी बात नहीं समझ आ रही है। हाँ नहीं, धोखा क्या दिया बंदे ने आपको? हाँ शादी मुझसे उसने की कि उसने कहा कि मुझे आपकी लाद रही है। शादी करने के बाद उसने मुझे कहा कि वहाँ पे हमें ना
प्लॉट लेने हैं और तुम्हारे नाम ये करना है वो करना है, तुम इस पे साइन कर दो, ठीक है। जैसे मैंने साइन किया उस आदमी का पता ही नहीं चला, नंबर 1, और उसने मुझे ऐसे धोखा दिया। अच्छा, तो हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र उसके बाद कभी मेरी आंखें खोल दी, जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया। ठीक है, कुछ बात हमें समझ आई, कुछ नहीं आई, लेकिन इन्होंने यही कहा कि शौहर ने धोखा दिया है, जो उन्होंने वादे किए या जो बातें की थी वो बिल्कुल वैसी नहीं हुई, और अब शायद फोन बंद कर लिया है या फोन ले लिया है कि वालदा से बात भी नहीं कर पाती। पैसे पे हो वहाँ पे ये चीजें, मतलब वहाँ भी जो खातून थी उनकी बुनियाद शायद मोहब्बत के बजाय पैसा था, यहाँ इनकी बुनियाद वॉट एवर द केस, बट पैसा बुनियाद नहीं होना चाहिए ना इतने करीबी रिश्ते का। इसके अलावा आयशा मेरा ख्याल है ये चीजें जो अभी जो सिचुएशन वो बता रही हैं, ये ट्रस्ट जो खत्म हुआ, जहाँ बिल्ड होना शुरू हुआ था, जो जिन वादों की वो बात कर रही हैं, वहाँ पे भी तो सोचना चाहिए था ना कि जो वादे किए जा रहे हैं। पहले खैर बहुत होती है ना कि तुम्हें ये रखेंगे और तुम्हें ये और तुम्हें वो तारे तोड़ के, वो जो तारे जो है वो कुछ दिन में तारे नजर आ जाते हैं, आसमान से तो टूटने से रहे। खैर हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब साहबा, कैसी हैं आप और आपके मेहमानों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब, हम सब सुपर डुपर हैं, बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम भी सुपर है और आपका फ्री टीवी की तो बात ही क्या है, तो मदर ऑफ टीवी है चैनल, तमाम चैनलों की। आई रिमेम्बर यू नाउ। आबिद साहब कैसे हैं आप, और कैसी चटनियाँ बन रही हैं, कैसे खाने बन रहे हैं, सब ठीक ठाक है? बस आपके प्रोग्राम देखा, कई वर्ष से फ्री टीवी आ नहीं करता, मैं कॉल मैंने मिलाई, आज आप देखा प्रोग्राम तो मैंने कहा कॉल करके आपसे खैरियत पूछूं। और फ्री टीवी की तो बात ही किया कि फ्री टीवी का तो तमाम आर्टिस्टों तमाम हौसलों का पुराना रिश्ता है, और आप जब अंदर एतमाद कह रही हैं तो अंदर एतमाद इंसान के सोच समझ की करता है, जहाँ पर ऐसा रिश्ता हो बहुत करीबी, लेकिन धोखा तो मिलता ही है, इसलिए कि धोखा दुनिया भी एक फ्रेब है, क्योंकि उसका मीर तकी मीर ने शेर कहा था, हस्ती अपनी बात की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, और जो रेत में रेगिस्तान में एक धोखे के फरेब से पानी रेत चमकती नजर आती है, वो पानी लगता है प्यासे के लिए। इसी तरह दुनिया है और ये धोखा चलता रहेगा, होता रहेगा सारी जिंदगी। ठीक है जी आबिद साहब, कोशिश करें अल्लाह से दुआ करके और अपने इस्लाह से लोगों के दिल जीते और कोशिश करें धोखे से बचने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए कि हमारे जो करीबी रिश्ते हैं, चले बाकी लोगों से तो किस से धोखे की आप गारंटी, धोखा प्रूफ नहीं हो सकते, लेकिन करीबी रिश्तों में धोखा कम से कम मिले, इसके लिए कोई तरीका है, कोई रेसिपी है? बेस जो करते हैं, कहते हैं कि खानदान और आपके घर की तरबियत, अगर तरबियत अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आप अगर गलत करने भी जा रहे हो तो अंदर जो है ना आपके जो हम है आपका, वो आपको रोक लेता है। तो पहले की माएँ जो थी, देखिए वो दाल चटनी खिला के अपने बच्चों को पालती थी, वो बहुत देखते थे कि भाई किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो उनसे नियत नहीं खराब करते थे कि उनकी माँ ने उनको सबक सिखाया हुआ था। अब हमारा क्या माशरा जो है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है कि हमारी नीड्स इतनी बढ़ गई हैं, लग्जरियस के हम इतने आदी हो गए कि अब हमें जो है जैसे हमारे सियासतदान भी कह देते हैं कि करप्शन कोई करप्शन नहीं है, तो अब हम करप्शन भी जो है वो ऐसे मजे से कर रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल हम अपनी तरबियत जो है घर की भुला देते हैं। पहले वैल्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा हर जगह पर देखी जाती थी, हर रिश्ते में, प्रोफेशनली भी, घर से बाहर निकले घर में है, लेकिन अब वैल्यूज की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी मतलब कस्मा पुष्टि में जिंदगी गुजार रहे हैं और वो किसी के पैसे पे नजर नहीं रखते, वो किसी चीज पे को करने उन पे अल्लाह का रहम है, मैं तो कहती हूँ। बिल्कुल। अब देखिए छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं कि सानिया भावलपुर क्यों हुआ। क्या जो बंदा एक स्कूटर ले सकता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो रोजाना 1 लीटर पेट्रोल डलवा ले? अगर आपके जहन में ये ख्याल होता कि ये किसी की अमानत है, गिर गया है, खैर है, लेकिन आपने अपनी जानों की परवाह नहीं की, वॉल खोला और लूटना शुरू कर दिया, ये माशरा जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनमें ऐसे भी होंगे, कहने का मतलब ये है कि ये तरबियत है, बिल्कुल जो आप समझती हैं कि तरबियत है, जहाँ से आप लोगों पर बिलीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिन पे बिलीव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद आयशा के पास बहुत कुछ है सुनाने को और हमारे पास है बहुत कुछ सुनने को, तो हम सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक।
अद्वियात। सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती हैं। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपने डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। कौमी सफर के 70 साल। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आयशा से बड़े अर्से बाद मेरी मुलाकात हुई है। आयशा बताएं, बड़ी आजकल टेली मार्केटिंग और चीजें हो रही है, लोग टॉनिक पे, इस पे, उस पे, दवाओं पे बिलीव करते हैं। आपने क्या लगाया अपने बालों पे? अच्छे बड़े हो गए। बहुत शुक्रिया। ये खास मछली है कराची में जो खा रहे थे, बाल ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ओके, मैं ही मछली बेचने वालों से पूछ के बताऊंगी कि क्या है उसमें। क्या बात है। ओके, और आप मुझे कोई अच्छा सा शेर भी सुना रही थी। सुनाते बड़ी शेर सुनाती हैं ये मुझे। कभी एक दो दफा पहले भी सुनाया था, मैंने इनसे कहा था ऑन एयर सुनाना, भूल गए हम। सुनते जाएं, शेर तो बहुत है। हाँ, जो सिचुएशन पे सही बैठे वो सुनाओ। सिचुएशन पे जो सही बैठे वो सुनाओ। तो बड़ा मोहब्बत में धोखे पे सुना दो। मोहब्बत में धोखा किसी ने दिया ही नहीं, ऐसी मोहब्बत की ही नहीं जिसमें धोखा मिलता। अच्छा, चलो, यू आर ब्लेस्ड। आई वुड सेकंड, जो आपने कहा था कि धोखे से बचने के लिए हमें इंट्यूशन पे फेथ रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आपकी छठी हिस्स होती है ना, वो सब जो आपको बता रही होती है नहीं करो नहीं करो, आगे फंसोगे, उसी की सुन लिया करें। तो वो यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस कम्स फ्रॉम द हार्ट। हाँ, और एक शेर है जो आपने कहा कि मैं सर के ताल्लुक की वजाहत नहीं करती, मैं सर के ताल्लुक की वजाहत नहीं करती, मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होती और अपनी वफाओं की तिजारत नहीं करती। क्या बात है। खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती, सच्ची हूँ मगर अपनी वकालत नहीं करती। क्या बात है जी, सच्ची हूँ मगर अपनी वकालत नहीं करती। एहसास की सूली पे लटक जाती हूँ अक्सर, एहसास की सूली पे लटक जाती हूँ अक्सर, मैं जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करती। वाह वाह, मैं जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करती। मैं अजमत इंसान की कायल तो हूँ लेकिन, मैं अजमत इंसान की कायल तो हूँ लेकिन अल्लाह के बंदों की इबादत नहीं करती। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। आयशा बेला के लिए आज से दिल से तालियां आई हैं। वेरी नाइस, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। याद रखना भी एक फन है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब ये इस टॉपिक पे अगर अब आए, मैं अभी ब्रेक पर जाने से कबल ये सोच रहा था कि हम लोगों को ये कह तो रहे हैं कि आप अंधा एतमाद न करें, जो लोग एतमाद तोड़ते हैं वो भी तो लोग ही हैं। हाँ। और हम ही हैं, तो हमने अपनी भी तो तरबियत ये करनी है कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है, तो आपने उसे भी तो नहीं टूटने देना। ये भी तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा। अच्छा, यही बात मैंने इनसे तभी तो पूछी थी कि कैसे हम रिश्तों को मजबूत बनाएं, या कैसे हम ये इस चीज का तयन करें कि हमारा जो भी रिश्ता है उसमें हमें धोखा ना मिले। और जो आप तरबियत की बात करें, अपनी तरबियत की, उसमें आप ही पहले हमें कोई इसका कोई सोल्यूशन बताएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरा सलाम।
हमने जिंदगी में 2 ही जुमले सुने, या तो तहरीक अदम एतमाद या अंधा एतमाद। अदम एतमाद तो होती है, अदम एतमाद में लोग सोच समझ के फैसला करते हैं और अंधे एतमाद में बगैर सोच के फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने वैसे। तो बात यह है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी। आपने क्या किया वैसे, माजरत के साथ, अगर ज्यादा पर्सनल सवाल ना हो तो? नहीं, आप यकीन करें कि मैंने अल्लाह का बहुत एहसान कर, शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ, सब कुछ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक भेजे। मैं बहुत अपनी जिंदगी में एक शेर में सुना रहा हूँ जी, आजादी 14 अगस्त के हवाले से। जी जी। आजादी वो चीज है जो मुफ्त मिला नहीं करती, आजादी वो चीज है जो मुफ्त मिला नहीं करती, आजाद कौम वक्त का गिला नहीं करती। ओह, आजाद कौम वक्त का गिला नहीं करती, वाह सही है जी। बांध लिया है हमने अपने दुपट्टे में इस बात को जोर से। और हमारे पास खाने वाले से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बाजी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी आज आपका टॉपिक अच्छा था तो मैंने कहा चलो मैं भी बात कर लेता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी, आपकी शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम एतमाद नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो एतमाद है ना, वो आपकी शादीशुदा लाइफ है कि आप एक दूसरे पर अंधा एतमाद ही करते हैं। एग्जैक्टली। एतमाद हमेशा अंधा ही होता है, गूंगा ही होता है और बहरा ही होता है। उसको हम बिल्कुल ही लंगड़ा लूला न कर दीजिएगा। तो नुकसान भी हो सकते हैं, फवायद भी होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे नुकसान ही होते हैं। जी तो आपने अंधा एतमाद किया तो क्या हुआ? जिंदगी का भी अंधा एतमाद का एक कार ही लेते हैं तो बाकी एतमाद तो रही सही कसर निकल ही जाएगी। साहब आप लोगों को ना बेगमात घर में बोलने नहीं देती और इधर आप लोग मुझे बोलने नहीं देते कॉल करके। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा अब सुने, आपने कौन सा एतमाद किया और उसका नतीजा क्या निकला है? हंसी बता रही है, ये भी अंधे एतमाद का शिकार। अंधा एतमाद। देखिए आवाज नहीं आई आपकी मुझे। ऐसी बातों में आवाज नहीं आती मेरी। हाँ नहीं आ रही ना आवाज, अल्लाह हाफिज। अच्छा इनकी बातों से हम एक चीज और मिली कि वाकई बड़ी प्यारी बात, रोजमर्रा की जिंदगी के अंधा एतमाद। एक खातून है जो आपका घर संभाले हुए है और आप ब्लाइंडली फैद करके बाहर हैं घर से सारा दिन के मेरे बच्चों को जहर नहीं खिला देगी, मेरे बच्चों को कुछ नहीं करेगी, अच्छा खिलाएगी पिलाएगी, टाइम पे खिलाएगी खिलाएगी। लेकिन हमारे यहाँ के मर्द बाहर क्या कर रहे होते हैं? एक कुछ खातून का भी तो अंधा एतमाद होता है जी। ठीक है एग्जैक्टली। लेकिन नहीं इसको मैं आगे आपको बिल्कुल मौका दूंगी क्योंकि इन्होंने बात सही कही है। बड़ी प्यारी बात ये सामने आई कि एक तो पूरी चौकीदार बनी हुई है, ना उसे अपने खाने का होश है ना पीने का होश है, वो आपके घर को आपके बच्चों को समेट के लेके बैठी हुई है। आपके बच्चे नहीं, आपके और रिश्तों को, आपकी और ससुर है, देवर है, सबको बड़े प्यार से लेके चल रही है, मगर आपको फिर भी दूसरी में अट्रैक्शन नजर आ रही है। ये एतमाद का फकदान है। ये मतलब विश्वासघात। हाँ और नहीं, और आपको ये इतने सालों बाद भी लग रहा है कि नहीं ये वो नहीं थी जिससे मुझे शादी करनी थी। ये जो जुमला आता है ना, और अगर कोई ये जुमला आपको कहे तो जरा उससे दूर रहिएगा कि मुझे तो जो एक तो ये कि सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, वो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया आजकल लोगों ने कि नहीं वो मेरा टेम्परामेंट उससे मिलता नहीं है और वो मेरे मिजाज की नहीं है और तो मेरी अम्मी की पसंद थी और उससे मेरी शादी हो गई और जब बच्चों की डिटेल पूछो तो 4। सही है, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहिए। लेकिन इसमें इनको कुछ बहुत देर से कहना है, मगर एक कॉलर है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैंने ये बात नहीं कर अजीबुल्लाह, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। मैं इस बारे में ये अर्ज करना चाहता हूँ खसूसन अपनी औलाद के बारे में ना। आजकल लोग कहते हैं कि मुझे अपनी औलाद पे एतबार है जी, तो वो जो है बड़ा खतरनाक होता है। एतबार की इसके एतबार और एतमाद के साथ साथ चेक अपना रखना चाहिए जरूर, खसूसन जो बेटियां होती हैं उनके मामलात में और बेटों के मामलात में भी उनकी एक्टिविटीज आना जाना इसके ऊपर देखना चाहिए। और देखिए ना अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के ऊपर एतमाद भी किया है। एतमाद करके साथ उसको कहा कि 5 वक्त मेरे दरबार में हाजिर हो और मुझे पता लगे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो जब इंसान नहीं एतमाद करना चाहिए और औलाद को एतमाद देना चाहिए, लेकिन नजर भी रखनी चाहिए। एतमाद का मतलब नहीं आंखें बंद करके बिल्कुल ही बिल्कुल वजह फरमा रही है आप, मेरी बात समझ लीजिए। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने एतमाद भी किया है और साथ चेक भी रखा है कि वो कि मेरे पास आओ 5 वक्त मेरे दरबार में आके हाजिर हो। इसी तरह क्लोज होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि राय रास्त में है कि नहीं।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और वही दो कॉलर्स की बातें, एक तो ये कि एतमाद और अंधा एतमाद, ये दो अलग चीजें हैं। जब हम अंधे एतमाद की बात करते हैं वो कुछ नेगेटिविटी, एक नेगेटिव वर्ड है। एतमाद नेगेटिव नहीं है, एतमाद बहुत जरूरी है, पॉजिटिव है। इसको आपने अपनी जिंदगियों में, अपने रिश्तों में लाजमी रखना है। और जहां अभी जो लास्ट कॉलर थी, अल्लाह ताला तो सब जानता है, वो तो अलीम है, वो तो खबीर है, वो तो जानने वाला है, वो तो रखता है। और आप अल्लाह पर जो एतमाद करते हैं वो एतमाद नहीं, बेसिकली वो यकीन है, जैसे आप कहते हैं कि मेरा ब्लाइंड फेथ है, वो एक अलग चीज है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टॉपिक में। जिस तरह से आपने शुरू में भी कहा, शायद लोग उसको उस तरह से कैच नहीं कर पाए कि एतमाद और अंधा एतमाद ये दो अलग चीजें हैं, उसको हमें अलग ही रखना है। हाँ, अलग रखना है, लेकिन हम अंधे एतमाद की आज ज्यादा बात कर रहे हैं। और एक और चीज जो इन्होंने कही, मैं चाहती हूँ वो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि मेल फ्रेटर्निटी को आज आप ही यहाँ पर कैमरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा, और ये हमारे यहाँ का अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड बन गया है कि घर से बाहर जब मर्द निकलते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन अमूमन किसी भी खातून की जानिब जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो उसे वो अपना वीक पॉइंट्स बता रहे होते हैं या उससे सिंपैथी गेन करते हैं, और वहाँ से उसकी वो गाड़ी आगे चलती है कि जी मुझे तो मेरी बेगम तो, कुछ लोगों ने तो ये बड़ा प्रूवन है कि हाँ बीमार है, दिमाग खराब है, हाँ मेरे घर परेशान है, मेरे बच्चे परेशान है, यहाँ से शुरू होती है। ख्याल नहीं करती है, केयर नहीं करती है। हाँ, अगर आप मुझे पहले मिली होती तो आपसे मैं, खवातीन भी ऐसी होती हैं जो जाके, मुझे ये समझ नहीं आता, मर्द हज़रात में अमूमन बहुत समझदार होते हैं, वो बने हुए घर के पीछे नहीं लगते। हमारी खवातीन 80% बने हुए घरों के पीछे लग जाती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई औरतों में इतनी समझ बूझ की कमी क्यों है। और वो तो फिर ये क्या बताइए भाई। देखिए, ओवरऑल इस बात से कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि ऐसा है, मतलब ये तो मानने वाली बात है कि ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें अगले शख्स को भी ये सोचना चाहिए जिससे वो ये सारी बातें कह रहा है कि आपकी शादी को 8-10 साल हो गए हैं और वो कहते नहीं मुझे उस पर एतमाद नहीं है या मैं खुश नहीं हूँ, तो जो शख्स पिछले 10 साल में खुश नहीं हुआ वो अगले 10 साल में क्या खुश होगा, ये सारी चीजें। और जिस तरह से आयशा ने कहा, तो ये बेसिकली जो टारगेट है, जो वल्नरेबल है, वो खातून ही है, तो उसे तो खुद अपने लिए सोचना है ना। तो मेरा ख्याल है वहाँ ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए। और क्योंकि आप ये ठीक नहीं कर सकते, आप, मेरा नहीं ख्याल ये अरसे से चला आ रहा है, मर्दों की ये फितरत है और ये तो ऐसी रहेगी। अच्छा, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, ये चीज जहन में रखें कि जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनी या अगर डिवोर्स तक बात पहुँच गई है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ भी सही चलेगा, क्योंकि जिसके बच्चे हैं या जो साथ रही, अगर वो नहीं निभा पाई ना, तो चलो 60% औरत की गलती होगी, 40% आदमी की भी गलती होगी। और ये उमूमी केसेस की बात कर रहे हैं। ये कहा जाता है ज़बानी फल को नकार है, खुदा समझो कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। रियलाइज की पहली वाली क्यों छोड़ के गई थी? हाँ, चूंटियों भरे कबाब खाने में मजा नहीं। चूटियों भरे कबाब खाने में मजा नहीं आता। कबाब खाने तो हमें चूटियाँ नजर आएंगी पहले, बहुत तकलीफ हो। चूटियों भरे कबाब तो अंदर जाके चूटियाँ। लेकिन ये आयशा, ये जरूरी है कि नुसरत जी सुने कि ये जरूरी है कि हम जितनी बातें ये कर रहे हैं, ये एक जनरल परसेप्शन पे बात कर रहे हैं, कोई आदमी भी इससे डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि तमाम लोग एक जैसे न खवातीन में हैं। डिसएग्री बेगम देख रही होंगी, तो ये तो डिसएग्री कर रहे हैं भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ये फील न करे कि हम किसी को पॉइंट आउट हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। और मैंने कहा कि हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है, मगर ये टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ऐसा महसूस होता है। वरना औरतों की भी बहुत गलतियां हैं, उन्होंने ही शायद वो स्पेस छोड़ी होती है कि हस्बैंड बाहर जा रहा है और ये हरकत कर रहा है। तो ये तो बड़ा बहस तलब टॉपिक है। आपने सही कहा। दुबई से कॉलर है जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बड़ी क्यूट हेलो था। अल्लाह का शुक्र है, दुआ किया करें कभी। जी जी, जुबैर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? आवाज तक क्या आ रही है? टीवी में लेट आ रही है। आप टीवी में लेट ही आएगी। तो इसीलिए तो इतने सालों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं कि जब टीवी पे आए तो फोन, वो टीवी की आवाज बंद कर दे। फोन इसीलिए तो इजाद हुआ था मेरे भाई। जी जुबैर साहब। अच्छा, मेरे साथ अभी धोखा हुआ है। जी जी बताइए। बहुत होते हैं दुनिया में। जी, दुनिया में क्या?
میں کچھ نہیں کہہ رہی زبیر صاحب، ایک دفعہ سن لیجئے، میں کچھ نہیں کہہ رہی، اب آپ بولیں، آپ کی باری ہے. قدم قدم آباد وہ ہاں ڈیپ بریدنگ. بات میں کہوں جیسے انہوں نے کہا تھا میرے دل میں مچل رہی ہوگا کہ یو نو آئی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس آل دا ٹائم کہ فار یو اینڈ فار اس آئی لو یو سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے آئی ٹرسٹ یو. ٹھیک ہے. وائی بیکاز یو نو وی مے ناٹ ٹرسٹ دا پرسن وی لو بٹ وی لو دا پرسن وی کین ٹرسٹ. کیا بات ہے. آئی لو یو سے زیادہ آئی ٹرسٹ یو ہونا چاہیے، کیونکہ جس پہ یقین ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہی جاتی ہے. جس پہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں آؤں گی تکلیف میں یا میں آؤں گا تکلیف میں تو یہ کھڑا ہوگا یا کھڑی ہوگی تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے آئی ٹرسٹ یو از اے بگر ورڈ. فار مائی کڈ اولاد کے لیے بھی اگر بچے کہیں کہ ماما آئی ٹرسٹ یو اٹس اے بگ تھنگ. ہسبینڈ جو بھی یو نو ایوری بڈی یا ماں باپ. رکشندہ کی کال ہے اور پھر ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. آپ ہی میں نے آج فرسٹ ٹائم کال کی ہے. آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی اور میں نے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ آپ اندھے اعتماد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف میاں بیوی کے رشتے پہ ہی نہیں ہے. آپ ہر جگہ ایک اور نظریے سے سوچے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک دفعہ دھوکہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ دوسروں پہ نہیں کرتا جو سچا بندہ ہوتا ہے. تو پھر وہ جو سچا ہوتا ہے وہ پھر اس کو دھوکہ مطلب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ نے ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا، آپ پھر کسی جو صحیح بندہ ہوگا اس پہ آپ اعتماد نہیں کر سکیں گے کبھی بھی. اگر جیسے ایک فقیر ہے جو آج کل دیکھے آپ نے کتنے فقیروں نے وہ ایک اور بنایا ہوا ہے، سارے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بیچارہ جو سچا ہوتا ہے وہ اس کو کوئی دیتا نہیں ہے اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ سارے لے جاتے ہیں. ہاں یہ سب بھی ہے. زیادتی ہوگی نا پھر دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر ہے زاہد صاحب آزاد کشمیر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چلو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. جی میرا نام زاہد اقبال ہے، میں میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ جو پروگرام ہے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ کسی انسان پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اچھا. تو میں نے ایک اپنی فیملی کا ایک بھائی ہے وہ اس پہ جو ہے اندھا اعتماد کیا ہے، اس نے مجھے تھوڑا دھوکا دیا ہے. تو کیا اعتماد کیا تھا آپ نے اس پہ؟ میں نے ان پہ اعتماد ایسا کیا کہ اپنا جو ہے نا پیسہ وغیرہ سب ان کے نام کر دیا تھا، بینک اکاؤنٹ میں ان کے نام کر دیا تھا، تو انہوں نے مجھے چارج نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا ہاں یہ پیسوں والے معاملات جو ہیں یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. میں اس کال سے پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ ہم ریلیشنز پہ جو ہماری فیملی ریلیشنز ہیں ان پہ بہت بات کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ڈسے ہوئے ہیں وہ فائنینشیل جتنے بھی یہ اندھا اعتماد ہے اس پہ بہت زیادہ ہیں. اور نہ جانے کیوں ہم جس طرح سے شروع میں بات ہوئی جو لکھت پڑھت کا معاملہ ہے ہم اس طرف نہیں جاتے. زیادہ تر بات چیت میں ہو جاتی ہے، ادھار سے شروع ہوتی ہے بات اور ایسا ایسا کرتے کرتے کاروبار اور تمام چیزیں. تو جو اللہ کی طرف سے جو دین میں آپ کو حکم ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس پہ سب سے زیادہ بلیو کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور سامنے والے کو بھی کہہ دیں کہ جی یہ تو حکم ہے، میں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ حکم ہے اور اس کو ہم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے جو جس شخص کو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے اگر وہ جینون ہوگا تو وہ اس کو مانے گا، وہ اس کو برا نہیں مانے گا. اور ابھی تک اگر آپ کا گھر گاڑی یا باقی بلونگنگز کسی اور کے نام پر ہیں اعتماد میں کہ ہم کرا لیں گے اس کو اپنے نام کرا لیں. آج ہی اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ناصر بات کر رہا ہوں صاحب سے. جی ناصر صاحب. جی بات یہ ہے کہ جو اعتماد ہوتا ہے وہ آپ ذرا اپنے بچوں پہ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے بچے آپ کو بڑے ہو کے اچھا رسپانس دیں گے. ہاں یہ تو ٹھیک. اگر آپ اپنے بچوں سے اسٹارٹ نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو میاں بیوی آتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹرسٹ کریں گے تو بچے آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. اگر آپ ان پہ ٹرسٹ کریں گے تو آپ کو اچھا رسپانس دیں گے، باہر جائیں گے پڑھیں گے اور اس کا اچھا رسپانس آئے گا. اگر آپ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو بچے آپ کو اچھا رسپانس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو.
थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि बार बार आप नोट कर रही होंगी कि माशरे से रिलेटेड बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे रहती हूँ बहैसियत जर्नलिस्ट। तो हम आप देखती रहती है ना लोग कहाँ जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, हम बच्चों को ट्रस्ट देते हैं, लेकिन कहीं हमारी तरबियत में कोई फुकदान है या माशरे का बुरी सोबतें। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में हम बेफिक्र हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बहुत ज़बरदस्त बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा है सिक्योरिटी के बावजूद बच्चों को बाहर जाने दिया जाता है। अब वो कुछ बच्चे तो हैं ठेले वालों से इधर उधर से चीज़ें लेके खाते हैं, लेकिन आजकल जो अक्सर देखने में आ रहा है वो ये कि बच्चे बाहर सिगरेटें पी रहे होते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, ये भी तो अंधा एतमाद की फुकदान है। तो बच्चों में भी अब वो कुछ ऐसी चीजें हो गई तो उनको भी कोई खौफ खुदा नहीं महसूस होता, या ये नहीं होता कि हमारे माँ बाप की पढ़ने भेजा है और हम बुरी चीजें ना अडॉप्ट करें, लेकिन हो रहा है। आप देखें, आप छोटे छोटे से बच्चे हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी उनकी एक और चीज भी है, मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को बहुत रिगार्ड करते हैं ना, खुद से बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की बड़ी इज्जत होती है, और जब आप ये कंटिन्यू करते हैं तो वो कोई भी चीज करने से डरते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा उनको खुला छोड़ देते हैं ना कि ज्यादा आप हर वक्त डांट, हर वक्त ये, तो बहुत बाद में मुझे कोई बताने वाला नहीं बच्चे यंग बच्चों को, ये बच्चों के लिए भी है और बाद में पढ़ पढ़ के समझ में आया कि जब आप किसी को पेडेस्टल पे बिठाते हैं ना, इज्जत देते हैं, तो वो उसको तोड़ते हुए, ये हमारे लिए भी है कि कोई तो अगर हमारी बिल्कुल तो उसका एतमाद तोड़ते हुए डर लगता है कि भाई मतलब ये तो मुझे इतना अच्छा समझते हैं तो मैं कैसे ये फीलिंग होती है अंदर से। तो बच्चों इज्जत दें ज्यादा तो वो फिर और आपको रिस्पॉन्ड अच्छा। जी मैडम, हमारे साथ दुबई से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नुसरत क्या हाल है? जी मैं फरा ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी। और एक्चुअली बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, तो लेकिन इसमें बंदे का नेचर बहुत डिपेंड है। अगर आपका नेचर है ना ट्रस्ट करने का, तो आप ऑटोमेटिकली किसी की बात में आ जाते हो और वो आपको मतलब आपको देख के आपको बेवकूफ भी बना लेता है। जैसे लाइक आपके अंदर सिंपैथी ज्यादा है, आप काइंड हार्टेड हो, तो आपको आप जब किसी की तकलीफ या प्रॉब्लम सुनते हो तो आपको लगता है आपको अल्लाह भी तो देख रहा है ना कि आपके पास वो चीज है, और अगर आप ये सोचो उसको नो कर दो तो अल्लाह ताला देखेगा आप चीट कर रहे हो। तो हर एक का डिफरेंट नेचर होता है और आप उसको धार दे दो और फिर वो पलट के आपको पूछेगा। तो फिर एक दफा ऐसा होता है, दो दफा, फिर बंदा जो है ना फिर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो लेकिन कुछ लोग आपको जो है ना चेंज होने को मजबूर करते हैं ऐसे इन चीजों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान, बहुत से लोग होते हैं कि जो नहीं चाहते कि आप इस तरीके से करें और ट्रस्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशन के ऊपर भी, कि आप किसी पे बहुत लव करें। एग्जैक्टली जो आपकी जो होस्ट आएंगी उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ट्रस्ट पहले कर, ट्रस्ट वाले बंदे आपको लव कर सकते हैं। अगर आप लव करो तो वहाँ से आपको जो है चीट कर सकते हैं वो बंदा, आपको टाइम हो आपका और आपको वो आपके साथ खड़ा ना हो। थैंक यू सो मच फरा, आपने कॉल की। अच्छा, और आज के प्रोग्राम के बाद मुझे एक चीज़ बड़ी महसूस हुई है, गो के आपने कहा था एहतशाम के हमने प्रोग्राम में कोशिश की थी कि हम इसको थोड़ा बड़े लेवल पर डिस्कस करें, लेकिन घूम फिर के मुझे ज़्यादातर लगा कि हस्बैंड वाइफ का ही ट्रस्ट का एक ऐसा लेवल है जिस पे लोग ज़्यादा, जिस पे लोग ज़्यादा, और है मेरे ख्याल में है, हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप हमें इतना डिसअपॉइंट नहीं करते, औलाद से भी आपके मामलात हो ही जाते हैं बेहतर, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ ये वो वाहिद रिश्ता है ना जो खूनी रिश्ता नहीं है। खूनी रिश्तों में तो आप, लेकिन फिर भी आपने सारी जिंदगी साथ फिर आपने सारी जिंदगी साथ रहना है। तो यहाँ कुछ चीजें, जिस तरह से मैंने पहले कहा, अभी जो कॉलर कह रही थी कि आपने ट्रस्ट करना है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स के साथ वो आपने खुद डिजाइन करने हैं, वो आपको अपना मालूम होना चाहिए। जिस तरह से वो कह रही थी कि कुछ लोगों की नेचर है वो करते हैं ट्रस्ट, तो उनको क्या नहीं देखना चाहिए, आप ट्रस्ट करते रहें और धोखा खाते रहें, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें सोचने की हैं, बहुत मामूली सी बातें हैं। आपकी इंट्यूशंस क्या हैं, आप उस पर बात करें। और जिसके साथ आप रह रहे हैं या शादी हुई है उसको समझने की कोशिश करें। जब आप समझ जाते हैं अगले बंदे को तो आपको पता होता है कि ये, और आप एक चीज नोट कीजिएगा, इस रिलेशन में भी सबसे ज्यादा जो
بنیادی چیز جس پہ شکایت ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ مادیت کی طرف چلے جاتے ہیں، مادی طور پہ چیز وہاں زیادہ ہے. جب آپ اسٹینڈرڈ یہ رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو دھوکے بھی اسی حساب سے ملتے ہیں. ان چیزوں کو مائنس کر دیں لائف میں، ان چیزوں کو آپ لائف میں سے مائنس کریں گے تو چیزیں خود بخود بہتر ہوگی. اچھا، اور اس پہ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے دھوکے بھی دیے جاتے ہیں نا ہسبینڈس کو، ہسبینڈس کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن جو بیگمات کی طرف سے چھوٹے چھوٹے دھوکے بھی دیے جاتے ہیں نا کہ 4 سوٹ لے کر آئی، 2 دکھائے 2 نہیں دکھائے، کھانا کھا لیا پھر بھی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتے. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے ساری چیزیں. جسٹ اسٹے کلیئر، کیونکہ جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں اور کلیئر ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ ویسا ملتا ہے. جب آپ میاں کو خوش کرنے کے لیے یہ یو ٹرنز لیتے ہیں نا تو ریزلٹ ویسا ہی ملتا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اللہ کو پتا ہے سچ کی کیا ہے. ہاں، تو جاتے جاتے اینی تھنگ جو آپ کہنا چاہیں. مطلب یعنی آپ نے وکالت کر دی شوہروں کی جن کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ میں نے رات کو جیب میں 2000 رکھے تھے، صبح 1000 غائب. نہیں بات ہے نا، ہلکا عالیہ کی کرسی ہے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ. میں تو اپنے ہسبینڈ کے پرس میں سے پیسے نکال کے لاتی ہوں، کچھ بھی اپنے پرس میں رکھا ہوتا ہے، بعد میں وہ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کیا تم نے پیسے نکالے تھے یا کسی اور نے نکالے؟ میں نے نکالے تھے. بھائی بتا تم دیا کرو. یعنی آپ پہ ان کا اعتماد بحال ہے، آپ نے نکالے ہوں گے. ہاں ظاہر ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے. وہ سوچتے ہیں کسی اور نے نہ نکالنی ہو یا گر نہ گئے ہو تو تم نہیں نکالے تھے نا. ہمت نہیں آج تک میرے. تو بالکل یہی ہے کہ زندگی جو ہے رواں دواں رہے گی اور دھوکے تو ملتے رہیں گے. ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا آپ کو، اور ٹرسٹ پہ ہی دنیا قائم ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی ہی صورتحال اگر آپ لے لیں تو یقیناً ٹرسٹ ہے ہمارا کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جبھی ہمارا پاکستان چل رہا ہے تمام تر باتوں کے باوجود. کیا بات ہے عائشہ، آج آپ کے لیے بڑی فرمائش آ رہی ہے. آج آپ اوور ٹو یو ہے. اللہ حافظ بھی آج آپ نے کرنا ہے، کیمرہ ہو رہا سامنے. میں کوئی آپ نے بات کمپلیٹ کرنی ہے اور پھر وہاں اللہ حافظ کر دیں. پاکستانی قوم اندھے اعتماد کی بہترین مثال ہے. ہم بار بار اعتماد کرتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، مگر پھر اعتماد کر لیتے ہیں اسی جوش و خروش کے ساتھ. تو مجھے اللہ حافظ کہنا ہے. نہیں، آپ نے تو کیمرہ پہ کہنا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ لوگ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. لیکن یہ میڈم آج میری طرف سے اللہ حافظ کہہ رہی، میں بھی روز اللہ حافظ کہہ کے کہ اس طرح منوٹنی ہو جاتی ہے. لمبی لمبی بالوں کی طرف سے آپ سب یہ مچھلی کھائیں آپ. میں نہیں کھائی ہے، یہ ضرور کھائیں. امیزنگ. اور اس کا نام ہے اللہ مچھلی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ کا ایسا سلوٹ ہے، ایسا آپ سب کریں میری طرف سے میرے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.